Good morning friends. Welcome to my channel Easy Accounts. Today I am going to discuss about the chapter of rectification of errors in class 11. First of all, we should know the meaning of the chapter name, rectification of errors. What is meant by errors? Errors means nothing but mistakes. Rectification means to make them correct. To make the correct of mistakes is nothing but called our chapter rectification of errors. What is meant by rectification means that what we have to go through that. Errors. There is a lot of discussion about errors. First we have to know about the types of errors and the detailed explanation how that was happened. And then we will discuss about how to rectify the errors. Types of errors. There are two types of errors. Errors disclosed by trial balance, errors not disclosed by trial balance. Errors disclosed by trial balance. Disclosed means closed means closed. Disclosed means opposite word open. That means errors that were shown by trial balance. Errors shown by trial balance means trial balance will not get tallied. That's why errors disclosed by trial balance means trial balance will not get tallied. In this case, errors are easily rectified. Errors not disclosed by trial balance, not cancel, that means closed. That means errors will not be shown by trial balance. In this case, trial balance will tally. Even though trial balance was tallied, there were mistakes. There are 6 types of errors that were errors disclosed by trial balance. They were posting to wrong side, posting of wrong amount to an account, totaling errors, carry forward errors, posting only one aspect of journal entry to ledger, recording one aspect twice. These are all the 6 types of errors that were errors disclosed by trial balance. In all these cases, TB will not tally. Okay, and students, please just understood. There were 5 types of errors that were errors not disclosed by trial balance. They are error of principal, error of omission, error of commission, compensating errors, writing to wrong head of account. In all these 5 cases, trial balance will tally. Even though trial balance got tallied, there were errors. Those errors are these 5 errors. And now I am going to detail explanation for all these types of 6 plus 5 total 11 errors. First we will discuss about errors disclosed by trial balance. These 6 errors. I am taking posting to wrong side. Posting to wrong side. As and when there is a term of posting, this means that error was happened in ledger, not in journal. While posting, the error was happened. Posting to wrong side means, suppose there is cash purchases. In case of cash purchases, what will be the entry? Purchases. That means, what are the 2 accounts that were happened here in case of cash purchases? First one is purchases, second one is cash. Purchases that represent goods, which is of real account nature. Cash, which is of real account nature. Both are of real account nature. In case of cash purchases, what will be the journal entry? That means goods are coming. So, purchase, when real account principal is debit. What is the real account principal? Debit what comes in and credit what goes out. In case of purchases, that too cash purchases, goods are coming and cash is going out. Goods coming, cash is going out. So that's why what is coming in? That is goods, which is purchases account debtor to cash account. Some X amount. In this case, journal entry we have wrote is correct. But while posting into ledger, we have come to ledger. In case of ledger, there is cash account and purchases account. T-shape format. I am not going to write debit and credit here, Please do understand, students. In this ledger, cash account was correctly posted.
what will happen in cash account? Buy purchases. But in purchase account, what should be there? To cash account. Instead of debiting the purchases account, we have wrongly posted to credit. Buy cash account. Did you understand, students? Cash account, this was correctly posted. In purchase account, instead of debiting the cash account to purchases account, we have credited, posting to wrong side. This is called posting to wrong side. This should be added here. This is not correct. This should be cancelled. Okay, students, I will explain this with further example and with the amount. Here I am taking the example from problems. Okay, students, a return of goods of rupees 120 from Mukesh posted to debit of his account. First, we should thoroughly understand the problem given. Return of goods from Mukesh. Mukesh నుంచి రిటర్న్ వచ్చినాయి. ముఖేష్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చినాయి అంటే మనం ఇదివరకు అవి సేల్ చేసినట్టు. సేల్ చేసినవి రిటర్న్ వస్తే ఏమవుతుంది? సేల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది. Okay, sales is of credit nature. You know, in sales, the goods are going out. In case of real account, the principal will be debit what comes in and credit what goes out. So, sales represents goods and it was real account. So, this is of debit nature. Sorry, credit nature. As the goods are going out, this is of credit nature. The reverse of sales is called sales returns account. So, this is of debit nature. Reverse of sales nature. Okay. Then what will be the entry? And the entry will be the two accounts will be here is sales return account. First account. Second account will be Mukesh account. Mukesh account. So the entry will be sales return account debtor to Mukesh account. What will be the amount? 120 rupees. As you are in class 11 standard, I am going to explain each and every general entry with the golden rules of accounting. What type of account, what should be debited, what should be credited, the nature of account I will explain. Please don't think that it was a waste of time. Remember it again and again. Then come to question and read it again once. A return of goods of 120 rupees from Mukesh posted. Posted means this was happened in ledger. The error was happened in ledger. So the journal entry had written was correct. But in case of ledger, what are the two accounts here? Sales return account, Mukesh account. In case of sales return, the entry will be to Mukesh 120 rupees. This was posted correctly. Posted to debit of his account. That means Mukesh account was debited with two sales return. 120 rupees. But what should be posted here? Buy sales return should be posted here. Because Mukesh account was credited with sales return account. Instead of crediting this account, we have debited this account. So, how this error should be rectified? This was not happened. Actually, this was to be happened. Actually, మనం క్రెడిట్ సైడ్ ఇది వేసుకోవాలి. క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకోలేదు. డెబిట్ సైడ్ వేసుకున్నాము. డెబిట్ సైడ్ వేసుకున్న దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే 120 రాసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ క్యాన్సిల్డ్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్గా వేయాల్సిన క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ కూడా వేసుకోవాలి కదా, మనం క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకున్నాము. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఒక 120, యాక్చువల్ ఎంట్రీ వేయడానికి ఇంకొక 120, టోటల్ కలిపి 240 అయ్యింది. సో ముఖేష్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ వైపు 240తో క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? క్రెడిట్ చేసాం. బట్ ఏ అకౌంట్తో క్రెడిట్ చేసాం? సేల్స్ రిటర్న్తో క్రెడిట్ చేద్దామా? చేయకూడదు. ఎందుకంటే సేల్స్ రిటర్న్ క్రెడిట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది వచ్చి ఇటు ఎంట్రీ పోస్టింగ్ పడిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం బై సేల్స్ రిటర్న్స్ రాసామంటే 2 ముఖేష్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ డెబిట్ 120 పడుతుంది. మనం ఉన్నదాన్ని రెక్టిఫై చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఇంకో తప్పు జరుగుతుంది.
సో ఇది జరగకుండా ఉండకూడదంటే మనం ఈ సేల్స్ రిటర్న్ అన్న కాన్సెప్ట్ రాయకూడదు. రబ్ ఇట్ ఆఫ్. ఈ అకౌంట్ కరెక్ట్గా ఉంది, డు నాట్ డిస్టర్బ్ దిస్ అకౌంట్. వీ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై దిస్ ఇన్ ముఖేష్ అకౌంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ముఖేష్ అకౌంట్లోనే మనం రెక్టిఫై చేయాలి. సో మనం ఏం చేయాలంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వలేదు కాబట్టి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కింద రాసుకుంటాం. ఏమని రాస్తాం? క్రెడిట్ ముఖేష్ అకౌంట్ విత్ 240 రూపీస్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, now I am going to discuss about another type of account in case of errors errors disclosed by trial balance. The second type of error will be posting of wrong amount to an account. In this case also we have used the term posting. That means error was happened in ledger. Okay students, please don't forget this. Remember it again and again. That means this was in previous case posting to wrong side means the error was happened in case of a debit. Instead of debit we have credited that. Instead of credit we have debited that. In this case amount was wrongly written. Okay students, there was no nature effect. Let us take one example. The example will be a payment of 215 rupees to Mohammad Rafi posted to his credit as 125 rupees. Actual amount was 215, but we have written as 125. What will be the journal entry here? We will discuss first. What has happened here? Payment was made to Mohammad Rafi. In case of payment, what are the two accounts affected here? One was cash account payment. Second one was Mohammad Rafi. And in case this is a payment, so in case of payment cash goes out. So cash is of which account? Real account. In case of what is the real account principle? Debit what comes in, credit what goes out. As this was a payment, cash is going out, so we have to credit the cash account. And Mohammad Rafi, what type of account is this? Personal account. Names all are comes under personal account. In this case, personal account, what is the principle of personal account? Debit the receiver, credit the giver. In this case, Mohammad Rafi is receiver, so we are debiting. We are paying, Mohammad Rafi is receiving, so he is the receiver. As he is receiver, we have to debit his account. What will be the journal entry? Mohammad Rafi account debtor to cash account. What will be the amount here they have given? 215 rupees. The journal entry, as this was a posting error. This was happened in ledger. The journal entry was correct. We have written it as, recorded it as correct. While posting, what will be the posting? Two of accounts, cash account and Mohammad Rafi's account. What the error has happened? Rafi is posted to his credit as 125. That means cash account was correctly entered. In cash account, what will be the posting? Cash account was credited with Mohammad Rafi. Amount will be 215. This was correctly we have posted. And what will be the posting entry in case of Mohammad Rafi's account? Mohammad Rafi account was debited with cash account. But instead of the amount 215 rupees, we have entered the amount as 125 rupees. The amount was just jumbled. అదిటి ఇదట అయిందండి, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు అక్కడ. 125 215ని 125గా రాసుకున్నాం. 1 2 జంబుల్ అయినాయి ప్లేసెస్ అంతే. ఈ అకౌంట్ కరెక్టే పడిపోయింది కాబట్టి దీంతో మనకి ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలి. అమౌంట్ పడాల్సింది ఎంత? 215. మనకి ఎంత వేసుకున్నాము? 125. డిఫరెన్స్ ఎంత? యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి? ఎక్కువ వేయాల్సింది తక్కువ వేసాం, సో దీన్ని పెంచాలంటే ఇదే సైడు మళ్ళీ వేసుకుంటాము. దట్ మీన్స్ డెబిట్ చేయాలి. ఎంతైతే అమౌంట్ తగ్గిందో ఆ అమౌంట్ని మనం ఇప్పుడు డెబిట్ చేస్తున్నాం. ఎంత తగ్గింది చూద్దామండి. 5 - 5 0. అప్పు తెచ్చుకున్నాం 11, 2 పోతే 9, 90 రూపీస్. క్వశ్చన్ ఒకసారి తప్పు రాశానండి, మిస్టేక్ సర్చ్ చేసుకోండి.
posted to his debit as 125 rupees. ఓకేనా, నాట్ క్రెడిట్. క్రెడిట్ వేస్తే మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడే అమౌంట్ తేడా వస్తుంది. సో క్వశ్చన్ మార్చాను. డెబిట్ వేసుకుంటే 125 రూపీస్ డెబిట్ వేసాం. ఎంత అయితే తగ్గిందో దాన్ని ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ డెబిట్ చేయాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది ఆల్రెడీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో వెళ్ళిపోయింది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసేసాము. చేసేసిన తర్వాత వచ్చిన ఎర్రర్స్ కాబట్టి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇప్పుడు ఈ 90 అనేది పడాలి. ఈ అకౌంట్కి పేరు ఉండదండి. పేరు ఇప్పుడు మనం క్యాష్ అని రాసుకుంటే ఇది వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పడుతుంది. ఇక్కడ పడడం వల్ల ఈ అకౌంట్ మళ్ళీ వెరిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ అకౌంట్ తప్పు వస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ కరెక్ట్ ఉంది, డు నాట్ డిస్టర్బ్ దిస్ అకౌంట్. సో నేమ్ అనేది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి మనం జస్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కింద రాసుకుంటాం. ఏమని రాసుకున్నాం, ఏం చేసాం, మనం డెబిట్ చేసాం. డెబిట్ మొహమ్మద్ రఫీస్ అకౌంట్ విత్ 90 రూపీస్ వేసుకొని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తర్వాత ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసుకున్నప్పుడు రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టోటలింగ్ ఎర్రర్స్. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఎర్రర్స్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వాస్ టోటలింగ్ ఎర్రర్స్. టోటలింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ లెడ్జర్లో ఎక్స్ అకౌంట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈయన దగ్గర చాలా ఎంట్రీస్ పడ్డాయి. సే 200, 300, 500, 100. టోటల్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 1100. బట్ మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ క్రెడిట్, ఇది క్రెడిట్ నేచర్ కదండి. 1100 బదులు 1200 వేసుకున్నాం. దిస్ వాజ్ నాట్ మ్యాచింగ్. ఇక్కడ 1100 అయింది, ఇక్కడ 1200 అయ్యింది. 100 డిఫరెన్స్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టోటలింగ్ ఎర్రర్. ప్రాబ్లమ్స్లోని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం స్టూడెంట్స్. రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ బుక్ వాజ్ అండర్ క్యాస్ట్ బై 100 రూపీస్. రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ బుక్, రిటర్న్స్ బయటికి వెళ్ళినాయి అంటే వన్స్ వీ హ్యావ్ మనం తెచ్చుకున్న వాటినే బయటికి వెళ్ళినాయి. మనం తెచ్చుకునే వాటిని ఏమంటామండి, పర్చేజ్ అకౌంట్ అంటాం. ఇప్పుడు అవి బయటికి వెళ్ళినాయి అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ అన్నా రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ అన్నా రెండు ఒకటే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అనేది ఏ నేచర్, పర్చేజెస్ అనేది గూడ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. పర్చేజ్ చేసినప్పుడు గూడ్స్ లోపలికి వస్తాయి కాబట్టి పర్చేజ్ గూడ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే అది రియల్ అకౌంట్. ఇందాక ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మళ్ళీ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రియల్ అకౌంట్? డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ గూడ్స్ వర్ కమింగ్ ఇన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ గూడ్స్ వర్ గోయింగ్ అవుట్. In case of goods were going out, the real account principal is credit that one. So purchase returns is always credit nature. Purchases is always debit nature. But remember the principle. Purchase returns book was undercashed by 100 rupees. As this is of credit nature and this was undercashed, అంటే తక్కువ చూపిస్తుందంట. సో దీన్ని మనం పెంచాలి. క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ చూపిస్తుంది, దీన్ని మనం పెంచాలి. సో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, క్రెడిట్ రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్ బుక్ బై 100 రూపీస్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేయడం అయిపోయింది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఒక అడ్జస్ట్మెంట్గా కింద రాసుకొని ఫైనల్ అకౌంట్స్లో రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. సపరేట్ అకౌంట్ హెడ్ అంటూ మనం ఇప్పుడు రాయలేము. రాస్తే ఇంకొక అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వలేదు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేయడం అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ పని రెక్టిఫై చేయడం, వేరే అకౌంట్లో రెక్టిఫై చేసి నేమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ అకౌంట్ పాడైపోతుంది. ఇంతకు ముందు చెప్పిన 2 ఎగ్జాంపుల్స్లోనూ నేను అది వివరించాను. సో మనం ఇలా కింద రాసుకుంటే నోట్ పాయింట్గా, తర్వాత ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసినప్పుడు టాలీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ టైప్ Coming to next type of error, 5th one, posting only one aspect of journal entry to ledger. ఇక్కడ వివరంగా ఇచ్చేసారు, లెడ్జర్లోకి వేసినప్పుడు తప్పుగా రాసాము అని చెప్పి.
బట్ ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది పోస్టింగ్ అంటే దిస్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ లెడ్జర్, నాట్ ఇన్ జర్నల్. టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్యాష్ పర్చేజెస్. What will be the entry? I have discussed it earlier before. Cash purchases. What will be the entry? Purchases account debtor to cash account. What will be the error happened here was posting only one aspect of journal entry to ledger. లెడ్జర్లో వేసినప్పుడు ఒక అకౌంట్కి అకౌంట్ ఫర్ కరెక్ట్గా చేసామంట, రెండో అకౌంట్కి వేయలేదంట, మర్చిపోయాము. ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిన రెండు అకౌంట్స్ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్, నెక్స్ట్ వన్ పర్చేజెస్ అకౌంట్. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గా బై పర్చేజెస్ అని రాసాము, ఇందులో రాయలేదు. ఇప్పుడు దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలి. యాక్చువల్గా పర్చేజెస్ అకౌంట్లో 2 క్యాష్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసి ఉండాలి. టూ క్యాష్ అకౌంట్ అనేది, ఇది మిస్ అయింది, రాయలేదు మనం, మిస్సింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని పోస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. బై డూయింగ్ దిస్ ఎర్రర్ విల్ బి రెక్టిఫైడ్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్, రికార్డింగ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ట్వైస్. ఒకదాన్నే 2 times రికార్డ్ చేసాం అనమాట. ఎట్లా అంటే సపోజ్ క్యాష్ పర్చేజెస్ ఉంది, సే అమౌంట్ 1000 rupees. పర్చేజెస్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం, క్యాష్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే పడిపోయింది. క్యాష్ అకౌంట్లో బై పర్చేజెస్ 1000. దిస్ వాజ్ కరెక్ట్లీ పోస్టెడ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ట్వైస్, 2 times చేసాం. 2 క్యాష్ అకౌంట్ 1000 rupees, 2 క్యాష్ అకౌంట్ 1000 rupees. ఒకసారి పడితే కరెక్ట్, రెండోసారి పడింది కాబట్టి రాంగ్. సో దీన్ని మనం క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దీన్ని మళ్ళీ క్రెడిట్ చేయాలి. డెబిట్లో ఉంది కదా, సో దీన్ని మనం క్రెడిట్లో వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ విల్ బి టాలీడ్. సో మనం ఏమని రాసుకుంటాము? క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ విత్ 1000 rupees. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ నోట్ పాయింట్ కింద ఇలా రాసుకుంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న 6 types ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసామండి. ఒకసారి సమరీ చూద్దాం. పోస్టింగ్ టు రాంగ్ సైడ్. పోస్టింగ్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, లెడ్జర్లోనే మిస్టేక్ జరిగింది. రాంగ్ సైడ్ అంటే డెబిట్ వైపు వేయాల్సింది క్రెడిట్ వైపు కానీ, క్రెడిట్ వైపు వేయాల్సింది డెబిట్ వైపు కానీ చేస్తే దాన్ని పోస్టింగ్ టు రాంగ్ సైడ్ అంటాం. అండ్ పోస్టింగ్ ఆఫ్ రాంగ్ అమౌంట్ టు యాన్ అకౌంట్. ఒక అకౌంట్కి అమౌంట్ తప్పుగా వేసాము. పోస్టింగ్ లెడ్జర్లోనే జరిగింది. ఏం జరిగింది? వేసిన అకౌంట్కి అమౌంట్ అనేది తప్పుగా వేసాం. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని పోస్టింగ్ ఆఫ్ రాంగ్ అమౌంట్ టు యాన్ అకౌంట్ అంటాం. దీన్ని నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, వివరణ ఇచ్చాను, హౌ టు రెక్టిఫై అనేది కూడా చెప్పాను. టోటలింగ్ ఎర్రర్స్. టోటలింగ్ అంటే ఒక అకౌంట్ తీసుకున్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఈ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేసినప్పుడు టోటల్ అనేది తప్పుగా రాసుకున్నాము. సే 1000 అయితే 2000 అని, 1000 అయితే 10,000 అని పొరపాటుగా రాసుకున్నాము. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని టోటలింగ్ ఎర్రర్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్స్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఒక అకౌంట్లో ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి ప్రిఫర్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ పేజ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళినట్టు అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ఎక్స్ అకౌంట్ అనేది మొత్తం ఈ పేజ్లో అయిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్కి తీసుకెళ్ళి బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని చెప్పేసి ఓపెనింగ్ ఎయిదర్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్, 2 balance క్యారీ డౌన్ అయితే 2 balance క్యారీ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అయితే బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ తీసుకొని రాసుకుంటాం. రాసుకునేటప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు 1 lakh వచ్చింది. 1 lakh వస్తే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని 10 lakhsగా రాసుకున్నాను నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి. దీన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు, సపోజ్ నెక్స్ట్ బుక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, పోస్టింగ్ ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీ టు లెడ్జర్. జనరల్గా అకౌంట్స్లో డెబిట్ క్రెడిట్ రెండూ ఉంటాయి, కానీ మనం డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఒక్కటే పోస్ట్ చేసాము, క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ అనేది పోస్ట్ చేయలేదు. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని పోస్టింగ్ ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీ టు లెడ్జర్ అంటాము. నెక్స్ట్ వన్, రికార్డింగ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ట్వైస్. ఒకే ఎంట్రీని ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు లెడ్జర్లో 2 times చేసాం. 1 time చేయాలి, 2 times చేసాం. దీన్ని ఏం చేయాలి? సపోజ్ డెబిట్ చేస్తే క్రెడిట్ చేయాలి ఆ అమౌంట్తో, లేదు క్రెడిట్ 2 times చేసామంటే డెబిట్ 1 side క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఎంట్రీస్ వేసుకోవడం వల్ల ఈ ఎర్రర్స్ అన్ని రెక్టిఫై అవుతాయి.
కమింగ్ టు అదర్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ టాలీ అవుతుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయినా కూడా ఇక్కడ ఎర్రర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్ బై వన్. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా నేను ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నవి డైరెక్ట్గా తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్స్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నో నీడ్ టు ఫర్దర్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్స్లో వీటన్నిటికీ 1 లేదా 2 ఎగ్జాంపుల్సే వచ్చాయి. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దట్. రిపీటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని, రిపీటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇల్లస్ట్రేషన్స్లోవి నేను తీసుకోలేదు, ఒక్కొక్కటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నారండి ప్రాబ్లమ్స్లో, వీటికన్నా కూడా ఇది యాక్చువల్గా ఎక్కువగా థియరీ పార్ట్కి అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్ మీకు. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ ప్రాబ్లమాటిక్గా ఇల్లస్ట్రేషన్స్గా అడుగుతుంటారు. మీరు పాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని థియరీ ఎక్కువ అడుగుతున్నారా, ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారా చూసుకొని సాల్వ్ చేసుకోండి. లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రిన్సిపలే తప్పుగా అనుకున్నాం. అంటే సపోజ్ రెవెన్యూ నేచర్ని క్యాపిటల్ నేచర్ అనుకోవడం, రియల్ అకౌంట్ నేచర్ని నామినల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకోవడం, అట్లా అనమాట. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం. మెషినరీ పర్చేజ్డ్ అని ఉంది. మెషినరీ పర్చేస్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, మెషినరీ కొన్నాం, ఇది నార్మల్ పర్చేస్ కాదు, మెషినరీ పర్చేస్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ కొన్నాం, ఇది ఫిక్స్డ్ అసెట్ నేచర్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అనేటప్పటికీ మళ్ళీ ఇది రియల్ అకౌంట్ అవుతుంది, రియల్ అకౌంట్ నేచర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియల్ అకౌంట్, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. సో మిషనరీ షుడ్ బి డెబిటెడ్, మిషనరీ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిట్ చేసుకోవాలి. పర్చేస్ చేసాం, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ క్యాష్ పర్చేజెస్. క్యాష్ పర్చేస్ చేస్తే క్యాష్ అనేది కూడా రియల్ అకౌంట్ అవుతుంది. రియల్ అకౌంట్లో ప్రిన్సిపల్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. మిషనరీ కొనడం వల్ల క్యాష్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ క్యాష్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, మెషినరీ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. బట్ మనం ఏం చేసామంటే పొరపాటున మెషినరీ పర్చేజ్ అన్న కాన్సెప్ట్ సరిగ్గా చూసుకోకుండా పర్చేజెస్ అని ఉందని చెప్పేసి దీన్ని నార్మల్ పర్చేజ్ అనుకొని పర్చేజెస్ టు క్యాష్ అని రాసేసుకున్నాం. పర్చేజెస్ అకౌంట్ ఐ మీన్ గూడ్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి రాసాము. మనం యాక్చువల్గా చేయాల్సింది ఏంటి, మెషినరీని డెబిట్. దీనికి ఎంత తేడా ఉంది, ఇదేమో క్యాపిటల్ నేచర్, ఇదేమో రెవెన్యూ నేచర్. క్యాపిటల్ నేచర్ రెవెన్యూ నేచర్ అనుకోవడం వల్ల ఎంట్రీ తప్పుపడింది. యాక్చువల్గా డెబిట్ అవ్వాల్సింది మిషనరీ అకౌంట్, బట్ మనం పర్చేస్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేసాం. ఇది రాంగ్, ఇది రైట్. ఈ ఎంట్రీని పాస్ చేయాలి. దీన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి అంటే ఈ ఎంట్రీ పడాల్సింది ఈ ఎంట్రీ వేసాం. సో వాట్ ద అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్, ఏ అకౌంట్ని అయితే డెబిట్ చేయాలో ఆ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి. దేన్ని అనవసరంగా డెబిట్ చేసాం, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే దీన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, పర్చేజెస్ని క్రెడిట్ చేయాలి, మెషినరీని డెబిట్ చేయాలి. క్యాష్ అకౌంట్ కరెక్ట్గానే రాసుకున్నాం. మెషినరీ అకౌంట్ డెటార్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. ఎంట్రీలోనే తప్పు రాసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంట్రీ కరెక్ట్గా రాసుకోవాలి. ఇందాక ఎర్రర్స్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ కాలేదు అన్నప్పుడు ఇలా వేసుకునే అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే ఎంట్రీ కరెక్ట్గానే రాసాము. పోస్టింగ్ చేసినప్పుడు తప్పు చేసాము, అందువల్ల అక్కడ ఒక పేరుతో మనం ఎంట్రీ రాసుకోవడం అనేది కుదరదు. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కింద నోట్ పాయింట్స్ లాగా రాసుకుంటాం ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎంట్రీలే తప్పుగా రాసాం కాబట్టి ఎంట్రీని షుడ్ రెక్టిఫై చేయాలి. ఎంట్రీ రెక్టిఫై చేయాలి అంటే అకౌంట్ హెడ్ తప్పుగా రాసుకున్నాం, మెషినరీని పర్చేజెస్గా రాసుకున్నాం. సో అకౌంట్ హెడ్డే తప్పుగా రాసుకున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎంట్రీ ద్వారానే రెక్టిఫై చేయగలం. ఎందుకంటే తప్పు అనేది జర్నల్ ఎంట్రీలో జరిగింది కాబట్టి జర్నల్ ఎంట్రీలో రెక్టిఫై చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంకో కొత్త ఎంట్రీ వేయాలి. ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దట్ మీన్స్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్, కమిషన్, ఒమిషన్, కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్, వీటన్నిటికీ కూడా ఎంట్రీస్తోనే రెక్టిఫై చేయగలం ఖచ్చితంగా. మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్లోని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్న ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఉన్న మొత్తం ఎర్రర్స్ని, వాటిని రెక్టిఫికేషన్ని మొత్తం తీసి ఒక గ్లాన్స్ లాగా ఒక చోట రాశానండి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో రిపీటెడ్వి కానివి మొత్తం కూడా ఇక్కడ నోట్ చేశాను. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ 9 ఉన్నాయి. ఈ 9 మనం కనుక ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ డిస్కస్ వన్ బై వన్.
విజిబుల్గానే ఉందిగా, ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నాను. మోస్ట్లీ ఎర్రర్స్ అన్ని ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్లోనే ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్. సో ఖచ్చితంగా ఒక ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి వస్తుందని మనం ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్ పేపర్లో. టేక్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. శాలరీ పెయిడ్ టు సాయి 800 rupees హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ టు హిస్ అకౌంట్. ప్రతిదీ కూడా జర్నల్ ఎంట్రీ, నేను డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్, దాని ప్రిన్సిపల్, దాని రూల్, గోల్డెన్ రూల్ మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ థింక్ ఇట్ యాజ్ బోర్డ్. యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, శాలరీ పెయిడ్ టు సాయి 800 rupees. దిస్ వాజ్ ద ఎర్రర్. దాని తర్వాత మాట్లాడదాము. యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమైంది, శాలరీ పెయిడ్ టు సాయి అంటే శాలరీ సాయికి పే చేశాము. జనరల్గా శాలరీ పే చేస్తే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, క్యాష్ రూపంలో పే చేస్తాము. వాట్ ఆర్ ద 2 types ఆఫ్ అకౌంట్స్ హియర్, శాలరీ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. సెకండ్ వన్, క్యాష్ అకౌంట్. Salary account, which nature is this? Nominal account. As this is an expense, this is nominal account. Cash account is real account nature. What is the principle of nominal nature? Debit all expenses, credit all incomes and gains. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Simple ga rasanu. In this case, salary paid అంటే శాలరీ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ హియర్. సో ఇది మనకి ఇన్కమ్ కాదు, మన ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మనం సాయి అనే వ్యక్తికి పే చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్స్. సో శాలరీ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఏం చేయాలి, శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్. అమౌంట్ ఎంత అన్నారు, 800. క్యాష్, శాలరీ పే చేస్తే మన ఆర్గనైజేషన్ నుంచి క్యాష్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది. రియల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సో దీన్ని మనం క్యాష్ బయటికి వెళ్తుంది కాబట్టి క్రెడిట్ చేస్తున్నాం టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఏం జరిగింది, హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ టు హిజ్ అకౌంట్. డెబిట్ చేయాల్సింది ఏ అకౌంట్, ఇది కరెక్ట్గా వేసిన ఎంట్రీ శాలరీ అకౌంట్. బట్ మనం ఏం చేసామంట, డెబిటెడ్ టు హిజ్ అకౌంట్. హిజ్ అకౌంట్ అంటే ఇక్కడ సాయి అకౌంట్కి డెబిట్ చేసామంట. ఎంట్రీ ఏం చేసాము, సాయి అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసుకున్నాము. యాక్చువల్ ఎంట్రీ పడాల్సింది ఇది తప్పుగా వేసాం, ఇది తప్పు. దీన్ని ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేయాలి. ఇది కరెక్ట్ ఎంట్రీ, ఒరిజినల్ ఎంట్రీ ఇది ఇలా రాసుకున్నాం. ఒరిజినల్గా ఫస్ట్ ఇలా రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ చూద్దాం ఎలా వేయాలి అనేది. సాయి అకౌంట్ని డెబిట్ చేసాం, తప్పుగా డెబిట్ చేసాం. సో ఇతన్ని ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ చేయాలి. రెక్టిఫై చేసేటప్పుడు సాయిని క్రెడిట్ చేయాలి. ఏ అకౌంట్ అయితే డెబిట్ చేయాలో వాళ్ళని డెబిట్ చేయాలి. శాలరీ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి. మన అకౌంట్స్లో దేనికైనా 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి డెబిట్, 2 క్రెడిట్. 2 వచ్చేసాయి కదా, ఇంకెందుకు లేట్, ఎంట్రీ వేసేద్దాం. ఏం చేయాలి, శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్, శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాయి అకౌంట్. ఈ అకౌంట్లో ఇక్కడ ఏదైనా సరే మనం గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేవి ఫాలో అవుతున్నాం. బట్ దీనికి గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది ఉండదు. సపోజ్ నేచర్ ఉండదు, ఏముండదు. ఇక్కడ సాయిని క్రెడిట్ చేసామంటే సాయి పర్సనల్ అకౌంట్, సాయి గివరు, సాయి మనకి డబ్బులు ఇచ్చాడు, ఇట్లా ఆలోచించబాకండి. ఇది రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ, నాట్ ఏ జర్నల్ ఎంట్రీ. జర్నల్ ఎంట్రీయే బట్ రెక్టిఫై చేసినవి ఎంట్రీ. దీనికి ఒక ప్రిన్సిపల్ అంటూ ఫాలో అయ్యి వేసింది లేదు. ఆల్రెడీ వరకు జరిగిన తప్పిదాన్ని రెక్టిఫై చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి మనం గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ఫాలో అవ్వము. ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ ఎంట్రీ అనేది గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది ఫాలో అవుతూ మనం ఎంట్రీ వేయడం లేదు. ఆల్రెడీ జరిగిన తప్పుని రెక్టిఫై చేయడానికి వేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి ఒక నేచర్, ప్రిన్సిపల్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఏదైతే డెబిట్ చేశామో, తప్పుగా డెబిట్ చేశామో దాన్ని ఖచ్చితంగా క్రెడిట్ చేయాలి రెక్టిఫై చేయాలంటే. సో సాయి అకౌంట్ని ఇక్కడ మనం క్రెడిట్ చేయాలి. అప్పుడు ఈయన ఏమవుతాడు, క్యాన్సిల్ అయిపోతాడు. శాలరీ అకౌంట్ ఏదైతే డెబిట్ చేయాలో అది చేయాలి. ఫైనల్గా ఏమైందో చూడండి. ఇది వేయాల్సిన ఎంట్రీ, ఇది మన మనసులో ఉన్న ఎంట్రీ, దీన్ని పక్కన పెట్టండి. సారీ ఇది యాక్చువల్ ఎంట్రీ. ఇది మనం వేయాల్సిన ఎంట్రీ వేయలేదు, యాక్చువల్గా దీన్ని వేసాము. సో ఫైనల్గా మనకి ఈ ఎంట్రీ రావాలి ఇది వేయడం వల్ల. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏమైంది, సాయిని ఏం చేసాం, డెబిట్ చేసాం, సాయిని క్రెడిట్ చేసాం. క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను.
ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఏమైంది, శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది, క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది. ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎంట్రీయే వేసాం మనం. అర్థమైందా? మళ్ళీ చూడండి, శాలరీని డెబిట్ చేసాము, క్యాష్ని క్రెడిట్ చేసాము. ఇక్కడ సాయి క్యాన్సిల్ అయిపోయాడు కాబట్టి శాలరీ అకౌంట్ డెటార్ 800 టు క్యాష్ అకౌంట్ 800 కరెక్ట్గా ఎంట్రీ పడిపోయింది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్. పెయిడ్ రెంట్ టు ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ మిస్టర్ నరేంద్ర ₹4,000 హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ టు హిస్ అకౌంట్. హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ టు హిస్ అకౌంట్ అది అనేది ఎర్రర్. అసలు యాక్చువల్ ఎంట్రీ చూద్దాం. పెయిడ్ రెంట్ టు ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ మిస్టర్ నరేందర్ 4,000. రెంట్ పే చేశాము. ఆర్గనైజేషను ఓనరు నరేంద్ర అనే వ్యక్తికి రెంట్ పే చేశాము. వాట్ ఆర్ ద టూ అకౌంట్స్ ఎఫెక్టెడ్ హియర్? ఫస్ట్ వన్ వాజ్ రెంట్, సెకండ్ వన్ వాజ్ రెంట్ పే చేసాము కాబట్టి క్యాష్ బయటికి వెళ్తుంది కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్. రెంట్ అకౌంట్ అనేది అగైన్ హియర్ నామినల్ నేచర్. సో in case of nominal nature, rent is an expense, we should debit this one. As this is a payment, we should credit cash account. So what will be the entry? Correct entry. Correct entry will be rent account debtor to cash account. Amount will be 4,000. But what we have posted, ఇక్కడ ఏమని రాసామంట, మిస్టర్ నరేంద్ర రెంట్ పెయిడ్ టు ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ మిస్టర్ నరేందర్ హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ టు హిజ్ అకౌంట్. అంటే నరేందర్ అకౌంట్కి డెబిట్ చేశామంట. ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ ఏమని రాసాము, నరేందర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇందాక చేసినట్లే సేమ్ క్యాష్ అకౌంట్ కరెక్ట్గానే పడిందండి, క్రెడిట్ సైడ్ వేసాం. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నరేందర్ అకౌంట్ రెంట్ అకౌంట్ వేసుకోవాలి. సో ఏదైతే డెబిట్ చేయాలో అది డెబిట్ చేయాలి. నరేంద్ర అకౌంట్ని డెబిట్ చేశాం కాబట్టి ఈయనది అసలు రాకూడదు. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ డెబిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నరేందర్ని క్రెడిట్ చేస్తాను. దెన్ డెబిట్ చేయాలి రెంట్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేస్తాను. సో ఒకటి డెబిట్ ఒకటి క్రెడిట్, ఆటోమేటిక్గా టాలీ అయిపోతుంది ఏంటి. అప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ విల్ బి రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు నరేందర్ అకౌంట్ 4,000. ఇది మన మనసులో ఉన్న ఎంట్రీ అండి, దీన్ని ఏం చేయొద్దు. యాక్చువల్గా ఇది పోస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు చూసుకుందాం. నరేందర్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేశాను, తప్పుగా చేశాం కదా, ఇప్పుడు క్రెడిట్ చేశాను. క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎంట్రీ ఏమైంది, రెంట్ అకౌంట్ టు క్యాష్. ఆటోమేటిక్గా అసలు వేయాల్సిన ఎంట్రీ వచ్చేసింది కదా. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. థర్డ్ వన్. 1,000 rupees paid for repairs of building was debited to building account. What was actually happened here? 1,000 rupees paid for repairs of building. This was the error. Okay, we will discuss it later. And what will be the journal entry will be discussed first. Repairs of building ki cash pay chesamanta. What are the two accounts affected here? First one was repairs account. Second one was paid. We have paid na. So the next account will be cash account. Repairs account, it is of nominal nature. What will be the nominal account's principle? Debit all the expenses and credit all the incomes and gains. Though it is an expense for an organization, as he has paid, it will be debited. Repairs is an expense, so this account should be debited. Cash account, this is of real account. What will be the golden rule of accounting for real accounts? Debit what comes in, credit what goes out. In this case, we are paying cash. Cash is going out of our organization, so it should be credited. What will be the journal entry for this? Repairs account debtor, debiting repairs account to cash account. Instead of this, what we have done? 1,000 rupees paid for repairs of building was debited to building account. What we had made the entry was building account debtor to cash account. Cash account was actually right, but this account should be cancelled and this account should be entered. So in order to cancel this account, we should credit this one. So building account should be credited. And what account we should posted is repairs account should be debited. So debit repairs account. So the actual and rectification entry will be
repairs account debtor to crediting billing account. నేను ఇందాకే చెప్పానండి, దీనికి గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్తో సంబంధం లేదు. ఇది ఓన్లీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. మనం రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అవుతూ ఈ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ చేయట్లేదు. ఇదివరకు రాసిన ఎంట్రీ తప్పు కాబట్టి దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ ఎంట్రీ రాసుకుంటున్నాము. ఓకే, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 850 rupees used by proprietor for his personal use has been debited to trade expenses account. Personal use, that means drawings here. ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఆర్గనైజేషన్లో నుంచి తీసాడో ఓనరు, అప్పుడు దాన్ని డ్రాయింగ్స్ అంటాము. సో వాట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ హియర్? ఓకే, we will discuss the nature of account. Actually, capital account and drawings account both represent a person's name. బట్ ఈ పర్సన్ నేమ్ మనం ఎందుకు అకౌంట్ ఫర్ చేయము అంటే, ఎవరి ఆర్గనైజేషన్లో ఆ యొక్క ఓనర్ యొక్క పేరు రాకూడదు. సపోజ్ ఇది ఎక్స్ యొక్క బిజినెస్, ఎక్స్ అకౌంట్ అనేది ఈయన అకౌంట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రాకూడదు. సపోజ్ ఇది సురేష్ గారి బిజినెస్, సురేష్ గారి పేరు ఆయన బుక్స్లో రాకూడదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దోస్ పర్సన్ నేమ్స్, వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. Capital account means when the proprietor brings cash into the business అనొచ్చు, ఆర్గనైజేషన్ అనొచ్చు, ఎంటిటీ అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. డ్రాయింగ్స్ మీన్స్ when the proprietor takes cash from the business. డబ్బుల్ని బిజినెస్లోకి తెస్తే క్యాపిటల్ అకౌంట్ వాడతాం, డబ్బుల్ని బిజినెస్లో నుంచి తీస్తే డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అని వాడతాం. సో ఇక్కడ ఈయన పర్సనల్ యూస్ కోసం డబ్బులు తీస్తే దీన్ని మనం డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్గా ట్రీట్ చేస్తాము. రెండు బోత్ కూడా ఓనర్నే రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్సనల్ అకౌంట్. సో వాట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది, మన బిజినెస్లో నుంచి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ అకౌంట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ వాస్ క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటండి, రియల్ అకౌంట్ కదా. రియల్ అకౌంట్ అంటే డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సో హియర్ క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. మనం ఎప్పుడు వ్యాపారం వైపు నుంచే, సంస్థ వైపు నుంచే ఆలోచించాలి, ఓనర్ వైపు నుంచి ఆలోచించకూడదు. ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు 11th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మనం ఎప్పుడు బిజినెస్ని సపరేట్గా చూడాలి, ఓనర్ని సపరేట్గా చూడాలి. ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ వైపు నుంచే ఆలోచించాలి, ఎంటిటీ వైపు నుంచే ఆలోచించాలి, ఆర్గనైజేషన్ వైపు నుంచే ఆలోచించాలి. ఆర్గనైజేషన్కి డబ్బులు వస్తున్నాయి, వెళ్తున్నాయి, లాభం వస్తుంది, రావట్లేదు, శాలరీస్ ఇచ్చాము, రెంట్ కట్టాము, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టాము, ఇట్లా చేయాలి. అంతేగాని ఓనరు రెంట్ కట్టాడు, ఓనర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టాడు, అలా ఆలోచించకూడదు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ హియర్? డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సో ఇక్కడ ప్రొప్రైటరు డబ్బులు బిజినెస్ నుంచి తీసుకున్నాడు కాబట్టి మన బిజినెస్ నుంచి డబ్బులు వెళ్ళిపోయినాయి. సో క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. సో దిస్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. సెకండ్ అకౌంట్ విచ్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ వాజ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్? పర్సనల్ అకౌంట్స్. నేమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇది మన ప్రొప్రైటర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది పర్సనల్ అకౌంట్. పర్సనల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. సంస్థలో నుంచి క్యాష్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో హూ ఇస్ ద రిసీవర్ హియర్? ప్రొప్రైటర్ ఈజ్ రిసీవర్ హియర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రొప్రైటర్స్ నేమ్ వీఆర్ రైటింగ్ దట్ అకౌంట్ యాజ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. సో యాజ్ హీ ఈజ్ ద రిసీవర్, his account should be debited. That means drawings account should be debited. What will be the entry, students? Drawings account debtor to cash account.
what we had made here has been debited to trade expenses account. This is the correct entry. Original entry what we have passed was trade expenses account debtor to cash account. So cash account was correctly entered. This account should be cancelled by crediting this account. So trade expenses should be credited. What account should be debited? Drawings account. So debit drawings account. So what will be the rectification entry? Drawings account debiting debtor to trade expenses account crediting. By recording this entry, this error will be rectified. Next example, office furniture bought for 7,200 wrongly debited to office expenses account. What is the transaction here? Office furniture was purchased. That means furniture purchase. What are the two accounts affected here? Furniture, first one, which was fixed asset, which was real account. As furniture is coming in, we should debit this one. And next, for cash, we have used the word bought. So the next account is cash, which is of real account. The cash is going out. So we should credit this one. So what will be the entry? Furniture account debtor to cash account. But we have wrongly debited to office expenses account. Office expenses account debtor to cash account. So what will be the rectification entry? Cash account was correctly entered. What account should be debited? Furniture account should be debited. So debit furniture account. This account should be cancelled. So in order to cancel this one, we should credit this one. Credit office expenses account. So what will be the rectification entry, students? Furniture account debtor to office expenses account. Okay, by doing this the error will be rectified. ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏమీ కూడా లేదు. మీకు జర్నల్ ఎంట్రీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాస్ చేయడం వస్తే గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ని ఎప్పుడు బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్స్. అది కనుక మీకు జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం కనుక వస్తే దేన్నైతే డెబిట్ చేయాలో దాన్ని డెబిట్ చేయాలి, దేన్నైతే అనవసరంగా డెబిట్ చేశారో దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. సేమ్ వే క్రెడిట్ కూడా అంతే. దేన్నైతే క్రెడిట్ చేయాలో దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి, దేన్నైతే అనవసరంగా డెబిట్ చేశారో దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, a credit sale of 1500 to Jagapati has been passed through purchases book. Little bit of concentration is required here, students. Please take a care. What the entry has happened here, what the transaction was happened here was a credit sale of 1500 rupees to Jagapati. Jagapati ki credit sale chesam. What will be the entry here? Jagapati's account debtor to sales account, but it has been passed through purchases book. బట్ మనం ఎంట్రీ ఏమని రాసుకున్నామంటే పర్చేజెస్ బుక్లో రాసుకున్నామంట. జనరల్గా పర్చేజెస్ బుక్ అంటే పర్చేజెస్ అకౌంట్ అంటే మీరు డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ వర్సెస్ పర్చేజెస్ బుక్ రెండు ఒకటే. యాక్చువల్గా చిన్న చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే పర్చేజెస్ అనేది ఒక 10 పేజీలు 20 పేజీల్లో ఫిల్ అయిపోతుందండి లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు. కొన్ని పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒక బుక్ మనం పర్చేజెస్కి పెట్టేసుకుంటాము. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద బుక్. ఈ బుక్ మొత్తం మనం పర్చేజెస్ బుక్ కింద పెట్టేసుకుంటాం. ఏమని రాసుకుంటామంటే ఇక్కడ రాసుకుంటాం పర్చేజెస్ బుక్. ఈ బుక్ మొత్తం పర్చేజెస్ ఏముంటాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సేమ్ వే సేల్స్కి కూడా అంతే. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు
ఒక బుక్ మనం సేల్స్కి పెట్టేసుకుంటాం. అలాంటప్పుడు బుక్ మొత్తం పెట్టుకుంటే దాన్ని పర్చేజెస్ బుక్ ఆ సేల్స్ బుక్ అంటాము. లేదు ఒక పేజెస్లోనే ఫిల్ అయిపోతుంది సరిపోతుంది అనుకుంటే దాన్ని పర్చేస్ సెకండ్ అంటాం. నో డిఫరెన్స్ అండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ త్రూ పర్చేజెస్ బుక్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. దీన్ని ఏం చేసామంటే మనం పర్చేజెస్ కింద ట్రీట్ చేసుకొని పర్చేజెస్లో వేసుకున్నామంట జగపతి గారి అకౌంట్ని. సో అకౌంట్ ఏమని రాసుకున్నాము, జర్నల్ ఎంట్రీ తప్పు రాసాం. పర్చేస్ అకౌంట్ డెటార్ టు జగపతిస్ అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంత అండి, 1500. క్రెడిట్ సేల్ని క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ అనేటప్పటికి మనకి మారిపోతుంది. స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. డెబిట్ టు క్రెడిట్ అన్ని తప్పులు రాసాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి, ఇది కదా కరెక్ట్ ఎంట్రీ, పాస్ చేసింది ఈ ఎంట్రీ కదా. డెబిట్ ఎంత చేయాలి, 1500 చేయాలి. కానీ మనం ఏం చేసాం, క్రెడిట్ చేసాము, 1500 చేసాం. జగపతి గారి అకౌంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, మళ్ళీ వినండి. డెబిట్ చేసాము, యాక్చువల్గా డెబిట్ చేయాలి కానీ క్రెడిట్ చేసాము. ముందు క్రెడిట్ చేసిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఒకసారి డెబిట్ సైడ్ 1500 వేసుకోవాలి. సో డెబిట్ సైడ్ జగపతి బై 1500. ఇది ఎందుకు, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాన్సిల్ ద క్రెడిట్ సైడ్. మళ్ళీ యాక్చువల్ డెబిట్ సైడ్ వేసుకోవాలిగా. సో అగైన్ డెబిటింగ్ జగపతి అకౌంట్ బై 1500. టోటల్ డెబిట్ జగపతి 1500 మొత్తం కలిపి 3000 డెబిట్ అయింది. అది జగపతి గారి అకౌంట్ అయింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఏం చేయాలి, సేల్స్ అకౌంట్ చేయాలి. ఓకే క్రెడిట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏం చేయలేదు కదా తప్పులు క్రెడిట్ సేల్స్ గురించి. సో సేల్స్ని క్రెడిట్ చేస్తాం, ఎంత, బై 1500. అలాగే ఈ పర్చేస్ అకౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఇది డెబిట్ చేసాం కదా, దీన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. సో క్రెడిట్ పర్చేజెస్ బై 1500. ఇప్పుడు డెబిట్ క్రెడిట్ అమౌంట్స్ ఎప్పుడు సరిపోవాలి కదండి, సరిపోయినాయి. కాకపోతే ఇక్కడ నేమ్స్ వేరే వచ్చినాయి. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఏమవుతుందంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. జగపతి అకౌంట్ డెటార్ ఎంత అండి, 3000. టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ వీ షుడ్ క్యాన్సిల్ దిస్ అండి, 1500. టు సేల్స్ అకౌంట్ యాక్చువల్గా క్రెడిట్ చేయాల్సింది సేల్స్ని. సో 1500 టాలీ అయిపోయింది కదండి, 3000. ఈ ఎంట్రీ వేయడం వల్ల ఈ రెండు అకౌంట్స్ రెక్టిఫై అయిపోతాయి. జగపతి పర్చేస్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ పర్చేస్ ఉంది కదా, ఇది క్యాన్సిల్, ఇక్కడ డెబిట్ క్యాన్సిల్. జగపతిలో 1500 ఇక్కడ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఈ ఎంట్రీ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయి ఫైనల్గా మనకి ఈ ఎంట్రీయే వస్తుంది. ఈ ఎంట్రీ వేసుకోవడం వల్ల ఈ ఎంట్రీ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. డైరెక్ట్గా ఈ ఎంట్రీ వేసుకుంటే మనకి నో ప్రాబ్లం. టేకింగ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, 500 rupees paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account. Similar example has happened in previous problem. Fifth one, office furniture bought for 7200 wrongly debited to office expenses. Similarly, we have purchased the furniture, so it is fixed asset, so real account, so furniture is coming, so debit furniture account. To cash account. Instead of doing this, we have treated this as ordinary purchases. What we have done, purchases account debtor to cash account. So credit side of both the entries will be same, so there is no bothering about this. So what account should be debited, furniture account should be debited. So debiting furniture account, this should be cancelled. So as this was debited already, this should be credited. So credit purchases account, furniture account to purchases account. Okay students, what will be the amount here, 500. Okay, next example, 1500 paid for the purchase of a typewriting machine was charged to office expenses account. Same example, typewriting machine, it represents a fixed asset, it is coming. Entry will be typewriting machine debit to cash account.
instead of doing this, what we have charged? We have charged to office expenses account. We had wrote it as office expenses account debtor to cash account. క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసాం, ఇది యాక్చువల్గా కరెక్టే చేసాం. టైప్ రైటింగ్ మిషన్ డెబిట్ చేయాల్సింది దీన్ని చేసాం. సో దేన్నైతే డెబిట్ చేయాలో దాన్ని డెబిట్ చేయాలండి. ఫస్ట్ టైప్ రైటింగ్ మెషిన్ డెటార్, ఇది డెబిట్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు క్రెడిట్ చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఎర్రర్ రెక్టిఫై అయిపోతుంది. ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ 1500 ట్రీటెడ్ యాజ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఇంతవరకు మనం పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్, పర్చేజ్ ఆఫ్ టైప్ రైటింగ్ మెషిన్, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు సేల్ ఇచ్చారనమాట. సేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఫర్నిచర్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఫర్నిచర్ అనేది ఏం చెప్పాను, ఫిక్స్డ్ అసెట్, రియల్ అకౌంట్. ఫర్నిచర్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. క్రెడిట్ వాట్ గోస్, ఫర్నిచర్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. సో క్రెడిటింగ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్. By sales, what we will we get, cash we will get. So debit cash account. The entry will be cash account debtor to furniture account. But what we had made here, treated as sales of goods. Original entry, this is correct entry. Cash account debtor టు సేల్స్ అని రాసుకున్నామంట, సేల్స్ అకౌంట్. సో డెబిటింగ్ క్యాష్ అకౌంట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇన్ బోత్ ద ఎంట్రీస్. వాట్ వీ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్, సేల్స్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. సో రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ విల్ బి, this should be debited, sales account debtor. This was credited na, to cancel this one we should debit this. Sales account debtor to furniture account. Crediting what account? Furniture account. Okay. By doing all the 9 examples, we have completed errors of principle. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్న మొత్తం కూడా కవర్ చేశానండి. అప్పటికీ మనకి రిపీటెడ్ వచ్చినాయి, పర్వాలేదు, నేర్చుకుంటే మంచిదే. Next we will discuss about error of omission. Omission came from the word omit. Omit అంటే మర్చిపోయాం, నోట్ చేయడం మర్చిపోయాం, రాసుకోలేదు. అది జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, పోస్టింగ్ లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు కావచ్చు. ఈ omission అనేది ఎప్పుడైనా జరగచ్చు. గూడ్స్ సోల్డ్ 1000 రూపీస్ అని ఉందండి, అసలు ఈ ఎంట్రీ రాయడమే మర్చిపోయాం. సో బై recording this entry again, this error will be rectified. Examples తీసుకొని దీన్ని ఒకసారి మనం వివరించుకుందాం స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, actually we have 3 examples only. We will discuss one by one. First one will be goods amounting to 235 rupees returned by Ramesh were taken into stock but no entry was made in the books. గూడ్స్ అమౌంటింగ్ టు 235 రిటర్న్డ్ బై రమేష్. రమేష్ రిటర్న్ చేశాడు అంటే వన్స్ ఒకసారి మనం సేల్స్ చేస్తేనే అతను రిటర్న్ చేయగలడు. సో దిస్ ఈజ్ ద కేస్ ఆఫ్ సేల్స్ రిటర్న్స్. సేల్స్ రిటర్న్స్ ఈజ్ ఆఫ్ విచ్ నేచర్? డెబిట్ నేచర్. వాట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ హియర్? సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ డెటార్ to Ramesh account. How much is the amount? 235. Were taken into stock. Sales return వచ్చినాయి అంటే గూడ్స్ మళ్ళీ మన దగ్గరకు వచ్చినాయి కదండి, బట్ టేకెన్ ఇంటూ స్టాక్లో వేసుకున్నామంట. బట్ నో ఎంట్రీ వాజ్ మేడ్ ఇన్ ద బుక్స్. ఇదే ఎంట్రీ పాస్ చేసుకుంటే ఎర్రర్ రెక్టిఫై అయినట్టే. ఈ ఎంట్రీ వేయాల్సింది మనం వేయలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎంట్రీ. బై పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ ద ఎర్రర్ విల్ బి రెక్టిఫైడ్. నెక్స్ట్ వన్, గూడ్స్ సోల్డ్ టు రా 4000 నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్. నేను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లోనే చెప్పాను, గూడ్స్ సోల్డ్ చేసాము బట్ అసలు ఆ ఎంట్రీయే రాయలేదు. గూడ్స్ సోల్డ్ టు రావ్ హియర్ ద నేమ్ వాజ్ ఇండికేటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్. As and when they have given name of any person, that was credit purchases or either credit sales. So as this was sales case,
This was credit purchases, credit sales. What will be the account journal entry here? Raw account debtor to సేల్స్ అకౌంట్ ఒమిట్ చేశారు అంటే అసలు రాయలేదు, నాట్ రికార్డెడ్ అన్నారు. రాయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాము. సో మీకు అర్థమైంది కదా స్టూడెంట్స్, ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్కి ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్కి మనం కొత్తగా నేర్చుకుంటున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏమీ లేవు. మనకి జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వస్తే చాలు, తప్పు ఎక్కడ జరిగిందో అది తెలుసుకొని మనం రెక్టిఫై చేయాలి. థర్డ్ వన్, గూడ్స్ వర్త్ 1000 బాట్ ఫ్రమ్ మోహన్ అంటే పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ మోహన్ పేరు ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్. క్రెడిట్ పర్చేజెస్ హ్యావ్ రిమైన్ అన్రికార్డెడ్, రికార్డ్ చేయలేదు. సో క్రెడిట్ పర్చేజెస్ ఏంటి మనం రాసుకోవాలి. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు మోహన్, వాట్ విల్ బి ద అమౌంట్? 1000 rupees. ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్కి అసలు కష్టపడాల్సింది ఏం లేదు, వాళ్ళు రాయలేదు, మనం రాసాం. ప్రిన్సిపల్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అయిపోతూ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అంటే ఇవన్నీ వస్తాయండి. రాంగ్ రికార్డింగ్, రాంగ్ పోస్టింగ్, రాంగ్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్, రాంగ్ కాస్టింగ్, రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్. రాంగ్ రికార్డింగ్ అంటే ఇది మనం జర్నల్లోనే తప్పు రాసాం. ఎలా తప్పు రాసాం? సపోజ్ జర్నల్ ఎంట్రీలో అమౌంట్ తప్పు రాసాము. ఎలా తప్పు రాసాము? 125ని 215గా రాసాము. ఇందాక నేను ఫస్ట్ ఎర్రర్స్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, సేమ్ అదే అనమాట. రాంగ్ రికార్డింగ్ అంటే అమౌంట్ అనేది మనం తప్పు రాసుకున్నాం అనమాట. అలాంటి వాటిని రాంగ్ రికార్డింగ్ అంటాం. రాంగ్ పోస్టింగ్ అంటే నేను చెప్పాను కదండి, పోస్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా లెడ్జర్లో జరుగుతుంది. పోస్టింగ్ అంటే ఎక్స్ అకౌంట్ బదులు వై అకౌంట్ అనుకున్నాం, సురేష్ అకౌంట్ బదులు నరేష్ అకౌంట్ అనుకున్నాం. ఇలా చేస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతుందా అవదా? బోత్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా అమౌంట్ పడిందో, అకౌంట్ ఫర్ అయ్యిందో, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఖచ్చితంగా టాలీ అవుతుంది. సో పేరు తప్పు రాసుకోవడం వల్ల ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వకపోవడం అనేది ఏమి ఉండదు. సో ఇక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతుంది. ఇలా పేర్లు మార్చుకొని తప్పుగా రాసుకోవడం, జంబులు అయినట్టుగా ఉండడం వల్ల ఇలాంటి తప్పులు జరుగుతుంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రాంగ్ పోస్టింగ్. రాంగ్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్, సారీ, I will write it elaborately. రాంగ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇందాక చెప్పాను కదండి, సెకండ్ పేజ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అమౌంట్ అనేది మనం తప్పుగా రాసుకున్నాము. 1100ని 1200 లాగా, 11,000ని 12,000 లాగా అలా రాసుకుంటే వాటిని క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ ఎర్రర్స్ అంటారు. రాంగ్ కాస్టింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ టోటలింగ్ ఎర్రర్స్ అండి. టోటల్ చేసినప్పుడు తప్పు రాసుకున్నాం. సపోజ్ 1000 అయితే 10,000 అని రాసుకున్నాము, అప్పుడు 9,000 ఓవర్ క్యాస్ట్ అయింది. సో 9,000ని అండర్ క్యాస్ట్ చేసుకోవాలి. రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే అకౌంట్ క్లోజ్ చేసాము, బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు అమౌంట్ తప్పు రాసుకున్నాం అనమాట. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏనండి, నో నీడ్ టు ఫర్దర్ వెరిఫికేషన్. మనకి యాక్చువల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్లో మన ఇల్లస్ట్రేషన్స్లో ఒక 4 దొరికాయండి మొత్తం వెరిఫై చేస్తే. ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకొని ఒకసారి ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇవన్నీ కూడా రాంగ్ పోస్టింగ్ వల్ల వచ్చిన ఎర్రర్స్ అండి. 100 rupees రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ షా అండ్ కంపెనీ హ్యాస్ బీన్ రాంగ్లీ ఎంటర్డ్ యాజ్ ఫ్రమ్ షాన్ అండ్ కంపెనీ. పేర్లు చూసారు కన్ఫ్యూజింగ్గానే, నేను చెప్పాను ఎక్స్ వై సురేష్ నరేష్ అని. అలాగే షాన్ HN ఓన్లీ 2 letters మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల తప్పుగా రాసుకున్నాం. 100 rupees రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ షా అంటే ఇక్కడ రిఫెక్ట్ అయిన అకౌంట్స్ ఏమేంటివి? క్యాష్, షా గారు. రిసీవ్డ్ అంటే ఇది డెబిట్ చేయాలి, షా గారిని క్రెడిట్ చేయాలి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓకే జర్నల్ ఎంట్రీ చూద్దామండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు షా SHAH అండ్ కంపెనీ 100 rupees. బట్ మనం ఏమని రాసుకున్నాం? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు SHAN షాన్ అండ్ కంపెనీ అని రాసుకున్నాము. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ కరెక్ట్గానే అకౌంట్ ఫర్ అయింది, కానీ ఎవరిని క్రెడిట్ చేయాలి? ఇది కరెక్ట్ ఎంట్రీ, మనం ఇలా పాస్ చేసుకున్నాం. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? ఎవరిని క్రెడిట్ చేయాలి? ఈయన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఈయన్ని తప్పుగా క్రెడిట్ చేశాం కాబట్టి ఈయన్ని డెబిట్ చేయాలి.
సో టు క్యాన్సిల్ దిస్ వన్ షాన్ గారి అకౌంట్ని డెబిట్ చేస్తున్నాను. షాన్ అండ్ కంపెనీ డెటార్ టు, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ రూలే వాడుతున్నాము అని మీరు అనుకోకండి. లాజికల్గా ఏదైతే తప్పు చేశామో ప్రతిదానికి ఒకటేనండి. దేన్ని డెబిట్ చేయాలి, దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. దేన్ని తప్పుగా క్రెడిట్ చేశాము, దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. దేన్ని క్రెడిట్ చేయాలి, దాన్నే క్రెడిట్ చేయాలి. దేన్ని తప్పుగా క్రెడిట్ చేశాము, దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. ఇది లాజికల్గా థింకింగ్ చేసి చేసుకోవడమే తప్పితే దీనికి రూల్స్ అవసరం లేదు. మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కనుక్కోండి అని క్వశ్చన్స్ ఉండవు. రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ అనే ఇస్తారు. సో మీరు లాజికల్గా ఆలోచించి కూడా మీరు సాల్వ్ చేసేయచ్చు అనమాట. జస్ట్ మీకు పోస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ జర్నల్ ఎంట్రీ, రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఏ జర్నల్ ఎంట్రీ వస్తే చాలు. ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీ. టు షా అండ్ కంపెనీ క్రెడిట్ చేయాల్సింది ఈయనే కదా. సో షా గారిని క్రెడిట్ చేసాం, షాన్ గారిని తప్పుగా క్రెడిట్ చేసాం కాబట్టి ఆయన్ని డెబిట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్, పేరు కన్ఫ్యూజింగ్ అండి ఇది కూడా. అమౌంట్ ఆఫ్ 300 rupees ఫ్రమ్ శ్రీ భీమరాజు వాజ్ రాంగ్లీ క్రెడిటెడ్ టు శ్రీ రామరాజు. అంటే క్రెడిట్ చేశామంటండి, అంటే ఈయన మనకి డబ్బులు ఇచ్చాడండి. అంటే క్యాష్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్, భీమరాజు ఈజ్ ద గివర్, సో హీ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. యాక్చువల్ ఎంట్రీ విల్ బి శ్రీ భీమరాజ్, సారీ cash account debtor to Sri Bhimaraju account. What will be the amount? 300. But instead of doing this entry, what we have written? Cash account debtor to Sri Ramaraju. సో క్యాష్ అకౌంట్ కరెక్ట్గా వేసేసాం. సో దాన్ని కదిలించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఎవరిని క్రెడిట్ చేయాలి, ఈయన క్రెడిట్ చేయాలి. బట్ ఈయన క్రెడిట్ చేసాం, ఈయన క్యాన్సిల్ చేయాలి కాబట్టి ఈయన డెబిట్ చేయాలండి. సో ఎంట్రీ విల్ బి శ్రీ రామరాజు అకౌంట్ డెటార్ టు శ్రీ భీమరాజు అకౌంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, another 2 examples are given here. What will be the third one? Commission of 200 received. అంటే కమిషన్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం. కమిషన్ నామినల్ అకౌంట్, బట్ కమిషన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, రిసీవ్ చేసుకున్నాము. నామినల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. సో కమిషన్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. వాజ్ రాంగ్లీ క్రెడిటెడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్, కమిషన్ని ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నామంట, ఇక్కడ పేరు తప్పు అనుకున్నాం. సేమ్ అదే అనమాట, అకౌంట్ హెడ్ అనేది తప్పుగా రాసుకున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేసాము. ఏ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేయాలి? మనం దీన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని డెబిట్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెటార్ టు కమిషన్ అకౌంట్. అయిపోయింది. Receipt of 500 from Ram credited to Shyam. Receipt of 500 from Ram. రామ్ నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయి. ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు రామ్. రామ్ ఈజ్ ద గివర్. బట్ వాట్ we have rotated this entry? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు శ్యామ్ అని రాసుకున్నాం. సో క్యాష్ కరెక్ట్ అయింది, రామ్ తప్పైంది. ఈయన క్రెడిట్ చేయాలి, ఈయన కరెక్ట్ చేయాలి. సో ఈయన క్రెడిట్ ప్లేస్లో ఉంటాడు. ఈయన క్రెడిట్ చేయకూడదు. సో ఆల్రెడీ క్రెడిట్ అయ్యాడు కాబట్టి ఈయన డెబిట్ చేయాలి. సో శ్యామ్ అకౌంట్ డెటార్ టు రామ్ అకౌంట్. మీరు క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ ఏంటి ఇట్లా ఉంది, వీళ్ళు గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అవ్వలేదు ఏంటి అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. లాజికల్గా ఆలోచించి ఎంట్రీస్ వేసుకోండి. బై దీస్ 4 examples we have completed error of commission. Going to another type of error, compensating errors. Compensating errors అంటే the error nullifies the another error. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఒక ఎర్రర్ చేసాము, ఆ ఎర్రర్ ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక ఎర్రర్ చేయడం వల్ల టాలీ అయిపోయింది. అలాంటి ఎర్రర్స్ని కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి, కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరం దీనికి. అమౌంట్ పెయిడ్ టు రామ్ 5,000 యాజ్ 4,500. అమౌంట్ రామ్కి పే చేసాం. సో ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ ఏమైందంటే, పే చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. 5,000 పే చేస్తే 4,500 అనే రాసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 500 తక్కువగా రాయడం వల్ల క్యాష్ అకౌంట్ పెరిగింది.
ఎంత పెరిగింది? 500 పెరిగింది. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ శ్యామ్ 10,000 యాజ్ 9,500. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ శ్యామ్ నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయి 10,000 వచ్చినాయి, అయితే మనం 9,500 రాసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్యాష్ అకౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బై విచ్ అమౌంట్? 500. ఆటోమేటిక్గా 500 అమౌంట్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయింది, ఒకటి డిక్రీజ్ అయింది, కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ ఆటోమేటిక్గా టాలీ అయిపోతుంది. ఈ ఎర్రర్స్ని ఏమంటామంటే కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ మ్యాచ్ అయిపోయినాయండి. Another type of error will be writing to wrong head of account. సేమ్ నేమ్స్ తప్పు అనుకున్నామండి, అలాంటి ఎర్రర్స్ని రైటింగ్ టు రాంగ్ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ మహేష్ గారి అకౌంట్ని సురేష్ గారికి అకౌంట్కి వేసుకోవడం, ఎక్స్ అకౌంట్ని వై అకౌంట్కి వేసుకోవడం, జంబులు అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు. పర్చేజెస్ని సేల్స్కి వేసుకోవడం, దాన్ని కూడా రైటింగ్ టు రాంగ్ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ అన్న టైప్లోనే తీసుకుంటాం మనం. Okay students, by discussing all the 5 types of errors, in case of errors not disclosed by trial balance, we have had a already complete detailed discussion about this one. Let's take a summary. What are those 5 types? ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రిన్సిపల్ అనేది తప్పుగా అనుకున్నాం. సపోజ్ రెవెన్యూ నేచర్ని క్యాపిటల్ నేచర్ గాను, క్యాపిటల్ నేచర్ని రియల్ అకౌంట్ నేచర్ గాను అనుకొని రాసుకునే వాటిని ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటే అసలు ఎంట్రీ రికార్డ్ చేసుకోవడమే మర్చిపోయాం. ఏదైనా సరే ఒమిట్, జర్నల్ ఎంట్రీ వేసాం, పోస్టింగ్ చేయడం మర్చిపోయాం. పోస్టింగ్ లెడ్జర్లో చేసాం, బట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో అకౌంట్ని అకౌంట్ ఫర్ చేయడం మర్చిపోయాం. అట్లా ఒమిట్ ఏంటంటే రాయడం ఒమిట్ చేసాం, నాట్ రికార్డెడ్. అట్లాంటి వాటిని ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటాం. ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్ అంటే అందులో చాలా వచ్చినాయండి మనకి. టోటలింగ్ ఎర్రర్స్, క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ ఎర్రర్స్, బ్యాలెన్సింగ్ ఎర్రర్స్, రాంగ్ టోటలింగ్, రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్, దోస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. Compensating errors means the error which automatically nullifies the another error by same amount. Okay, example చూసాము ఇప్పుడే. Okay, writing to wrong head of account means సురేష్ గారికి వేయాల్సింది నరేష్ గారి అకౌంట్లో వేసుకున్నాం. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని రైటింగ్ టు రాంగ్ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీంతో మనకి ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేవి మొత్తం డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చింది. అలాగే వీటి మీద ఇల్లస్ట్రేషన్స్ మొత్తం కూడా మనం డిస్కషన్ చేసుకున్నాం. మొత్తం 11 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, చాలా ఇల్లస్ట్రేషన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ మన రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో మిగిలిన టాపిక్ ఏంటంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, అది ఎందుకు వస్తుంది, దాంతో ఎర్రర్స్ ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సస్పెన్స్ అకౌంట్ తీసుకున్నామండి. నేను మెటీరియల్లో మీకు థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మెటీరియల్ ఏం రాశారండి, సమ్టైమ్స్ డెస్పైట్ ఆఫ్ అన్ అకౌంటెంట్స్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మే నాట్ అగ్రీ. ఇన్ సచ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ టోటల్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు బి అన్ అకౌంట్ కాల్డ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. మనం ఎంత బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా కూడా, అంటే మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ దగ్గర చాలా కేర్ఫుల్గా రాసాం, పోస్టింగ్ చేసినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా చేసాం, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా చేసాం, ఈవెన్ 2-3 టైమ్స్ వెరిఫై చేసుకుంటూ చేసాం. అలా చేసినా కూడా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మే నాట్ అగ్రీ, అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వలేదంటండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, రెక్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అన్ని 11 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కదా మనం డిస్కస్ చేసినవి, అవన్నిట్లో ఏవైనా జరిగిందేమో అని ఒకసారి ట్రై చేస్తాము. అప్పుడు కొంతవరకు మనకి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. అయినా కూడా మనకి ఇంకా డిఫరెన్స్ వచ్చింది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సపోజ్ క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 వచ్చింది, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేసుకుంటే క్రెడిట్ సైడ్ 11,000 వచ్చింది. ఆ 1,000 రూపీస్ ఏమైందంటే డెబిట్ అవ్వలేదు, ఏదో అమౌంట్ డెబిట్ అవ్వలేదు ఎక్కడో అనమాట. అది ఒకటి అవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఆ 1,000 రూపీస్ని ఏం చేస్తామంటే డెబిటింగ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విత్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 1,000 రూపీస్ అని రాసుకుంటాము. ఇలాంటి తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా వస్తే అప్పుడు సస్పెన్స్ అకౌంట్ని మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సస్పెన్స్ అకౌంట్ అనేది చివరికి మటుకు ఉండదండి, ఒక ఇమాజినరీ అకౌంట్ అని అనుకోవచ్చు. అదే వీళ్ళు నెక్స్ట్ పాయింట్లో రాశారు, సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ అకౌంట్. ఫైనల్ అకౌంట్స్ వచ్చేటప్పటికి సస్పెన్స్ అకౌంట్ అనేది కనపడకూడదు, అందులో ఎన్ని ఎంట్రీస్ ఉన్నా సరే మనం దాన్ని ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేసేసేయాలి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, డెబిట్ 1000 రూపాయలు తగ్గింది కాబట్టి మనం డెబిటింగ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని చెప్పి రాసాం, అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇఫ్ ద డెబిట్ టోటల్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టోటల్, సస్పెన్స్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ విత్ ద డిఫరెన్స్. సిమిలర్లీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ విత్ ద డిఫరెన్స్ వెన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఈజ్ టోటల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద డెబిట్ సైడ్ టోటల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సస్పెన్స్ అకౌంట్లో మనకి ఒక 6 ప్రాబ్లమ్స్ దాకా ఉన్నాయండి. నేను అన్ని క్లబ్ చేసి ఒక 4 ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేశాను.
ఫస్ట్ది ఒకటే ఇంత పెద్దగా ఉంది, మిగతా బట్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఒకే ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్. ఇవన్నీ నథింగ్ అండి, చాలా ఈజీ. జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వచ్చేస్తే మనకి సస్పెన్స్ అకౌంట్ వల్ల ఎంట్రీస్ వేసుకోవడం కూడా వచ్చేస్తుంది. హియర్ టేక్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ రోహిత 188 హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు హర్ అకౌంట్ 180 రూపీస్. రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ రోహిత 188, బట్ మనం ఏం చేసామంటే 180గానే పోస్ట్ చేసామంటండి. పోస్ట్ అంటే మనం ఇప్పుడు లెడ్జర్లో తప్పు జరిగింది. సో ఎంట్రీ ఏంటంటే క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ రోహిత, క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ 188 టు రోహిత 188, but during posting cash account Rohita's account, cash account లో టు రోహిత 188 కరెక్టే పడింది, బట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు హర్ అకౌంట్ అంటే రోహిత అకౌంట్లో యాజ్ 180గా పడిందంట, బై క్యాష్ 180. సో ఇది ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి మనం? 8 రూపీస్ తక్కువైంది, సో 8 రూపీస్ క్రెడిట్ చేయాలి, అది అందరికీ తెలుసు. ఏ అకౌంట్తో క్రెడిట్ చేయాలి అదే ఇక్కడ మ్యాటర్ అనమాట. క్రెడిట్ ఏం చేస్తావు? క్యాష్ చేస్తామా? క్రెడిట్ ఏం చేద్దాం? క్యాష్ అకౌంట్తో చేద్దామా? ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్తో 8 రూపీస్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ 2 రోహిత అని 8 రూపీస్ రాసుకోవాలి. సో క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసుకోకూడదు, ఇంకో అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని క్రియేట్ చేసి బై సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. సో ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ 8 రూపీస్ టు రోహితాస్ అకౌంట్ 8 రూపీస్. ఈ ఎంట్రీ రాసుకోవడం వల్ల ఈ అకౌంట్ అనేది రెక్టిఫై అవుతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? క్యాష్ అకౌంట్ అని ఎందుకు రాయకూడదు? మళ్ళీ క్యాష్ అకౌంట్లో పోస్ట్ ఆటోమేటిక్గా పడిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఆటోమేటెడ్ అండి, మనం ఏం చేయక్కర్లేదు పోస్టింగ్ అంటూ సపరేట్గా. జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తామా, పోస్టింగ్ ఆటోమేటిక్గా పడిపోతుంది. సో క్యాష్ అకౌంట్ని మళ్ళీ దీన్ని కదిలించకూడదు, ఇది ఆల్రెడీ కరెక్ట్గానే ఉంది. సో ఇది ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి సస్పెన్స్ అకౌంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో అకౌంట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఇలా పాస్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. గూడ్స్ సోల్డ్ టు అశోక్ 75 రూపీస్ వర్ omitted టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ హిజ్ అకౌంట్. ఆయన అకౌంట్లో ఎంటర్ చేయడం మర్చిపోయామంట. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సేల్స్ ఏంటి? అశోక్ అకౌంట్ డెటార్ 75 టు సేల్స్ అంటే అశోక్ అకౌంట్లో ఎంట్రీ పడలేదు, సేల్స్ అకౌంట్లో పడింది బై అశోక్ 75 రూపీస్. ఇక్కడ ఎంట్రీ పడలేదు కదా, ఎంట్రీ పడలేదు. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమని వేయాలి మనం? ఇక్కడ కరెక్ట్గానే పడింది, ఒక సైడ్ కరెక్ట్గానే పడింది, రెండు సైడ్ కరెక్ట్గానే పడలేదు. 2 సేల్స్ అని వేసుకుంటామా? వేసుకుంటే మళ్ళీ బై అశోక్ అని ఇక్కడ వేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కరెక్ట్గానే పడింది కాబట్టి 2 సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని ఒక అకౌంట్ ఇమాజినరీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని చెప్పి రాస్తాం. సో ఎంట్రీ ఏమవుతుందంటే అశోక్ అకౌంట్ డెటార్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని అవుతుంది. ఎంట్రీ విల్ బి అశోక్ అకౌంట్ డెటార్ 75 టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక సైడ్ కరెక్ట్గా చేసాం, రెండో సైడ్ తప్పుగా చేసాం. దీన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలంటే అసలు అకౌంట్ని కదిలించకూడదండి, కదిలిస్తే ఈ యొక్క అకౌంట్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. అందుకని చెప్పి అశోక్ అకౌంట్లో సస్పెన్స్ అకౌంట్ అన్న ఇమాజినరీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో పోస్ట్ చేసుకుంటాం అమౌంట్ని. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాము. క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ హరీస్ అకౌంట్ వాస్ ఓవర్ క్యాస్ట్ బై 20. హరీస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఓవర్ క్యాస్ట్ అయిందంటండి. ఓవర్ క్యాస్ట్ అయింది కాబట్టి దాన్ని అండర్ క్యాస్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ క్రెడిట్ నేచర్ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి. అంటే ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? హరీస్ అకౌంట్ డెబిట్ 20 రూపీస్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ 20. ఈ ఎంట్రీ వేసుకోవడం వల్ల ఇది అనేది రెక్టిఫై అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్. గూడ్స్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ రమేష్ 35 వర్ నాట్ టు బి పోస్టెడ్ టు హిస్ అకౌంట్. ఫ్రమ్ రమేష్ అంట, రమేష్ నుంచి వచ్చినాయి అంటే దిస్ ఈజ్ సేల్స్ రిటర్న్. సేల్స్ రిటర్న్ ఈజ్ ఆఫ్ డెబిట్ నేచర్.
అంటే సేల్స్ రిటర్న్లో రాసామంట, రమేష్ గారి అకౌంట్లో రాయలేదంట. అంటే యాక్చువల్గా రమేష్ గారి అకౌంట్లో బై సేల్స్ రిటర్న్ అని రావాలి, రాలేదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు బై సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము. సో దీన్ని సస్పెన్స్ అకౌంట్గా రాసుకొని అమౌంట్ వేసుకుంటాం 35 రూపీస్. ఎంట్రీ ఏమవుతుందంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు రమేష్ అకౌంట్ 35 రూపీస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఏమండి అందరు ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సేల్స్ బుక్ అండర్ క్యాస్ట్ బై 350 రూపీస్, అండర్ క్యాస్ట్ అయ్యిందంట. సేల్స్ ఈజ్ ఆఫ్ విచ్ నేచర్? క్రెడిట్ నేచర్. సో అండర్ క్యాస్ట్ అయింది, ఓవర్ క్యాస్ట్ చేయాలంటే దాని యొక్క నార్మల్ పొజిషన్కి రావాలి, అంటే క్రెడిటింగ్ ద సేల్స్ అకౌంట్. వాట్ విల్ బి ద అనదర్ అకౌంట్? అనదర్ అకౌంట్ విల్ ఆటోమేటికలీ బి ద సస్పెన్స్ అకౌంట్. వాట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ 350 to sales account. Next, what will be the next one? Purchases book overcashed by 400. Purchase is of which nature? Debit nature. That was overcashed. That should be undercashed. That means opposite has to be done. That means purchase account should be created. Automatically the other account, suspense account, will be created. So the entry will be suspense account debtor to purchases. Only logic will be applied here. Similarly, same one is repeated. Purchases returns book under cash by 26 rupees. Purchase returns book is of which nature? Credit nature. That was undercasted. In order to overcasted, credit that same one. So in order to credit this one, we are debiting suspense account. So entry will be suspense account debtor to purchase returns account. Okay students, what will be the amount here? 26. Next example, received 222 from Shivaprasad has been entered in his account was 2222. అంటే 2000 ఎక్కువగా ఎంటర్ చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు దాన్ని తగ్గించాలి. రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ శివప్రసాద్ మీన్స్ శివప్రసాద్ ఈజ్ ద గివర్. సో as he is the giver, he was credited. So in order to undercash the amount for 2000 rupees, we are going to debit his account. So entry will be Shivaprasad account debtor 2000 with the amount 2000, difference between 2222 and 222, to suspense account 2000. Next one will be sold goods to Rajeshwar 296 in his account, posted as 269. 296ని 269గా రాసుకున్నామంట, అంటే తక్కువ రాసుకున్నాం. సో దాన్ని పెంచాలి. సోల్డ్ గుడ్స్ టు రాజేశ్వర్ మీన్స్ రాజేశ్వర్ అకౌంట్ వాజ్ డెబిటెడ్. సో ద డిఫరెన్స్ విల్ బి డెబిటెడ్. రాజేశ్వర్ అకౌంట్ డెటా, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 296 and 269. 27 is the difference. Rajeshwar account debtor to suspense account. Okay students, then coming to next one. Received 350 rupees from Balaji was posted on the debit side of his account. Okay, careful students. Received from Balaji, what will be the entry? Cash account debtor to Balaji's account 350. But what we have done in ledger in case of Balaji's account, we have debited that one as to cash, but actual entry should be by cash. By cash అని ఇక్కడ రాసుకోవాల్సింది మనం 350, టు క్యాష్ అని ఇక్కడ రాసాం. సో యాక్చువల్గా పడాల్సింది ఇక్కడ కాబట్టి ఒక 350 వేసుకుందాం. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కాబట్టి ఇంకో 350 వేసుకుందాం. సో మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకొని ఎంట్రీ రాసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఎంట్రీ విల్ బి సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బాలాజీ అకౌంట్. ఎంత మొత్తం కలిపి 700.
Okay, students. Next example will be received cash from Anand 188 has been posted to his account as 180. ఇది ఇందాక వచ్చిందండి, సేమ్ అలాంటిది రిపీట్ అయింది ఇక్కడ. 188ది 180గా రాసుకున్నాం. సో 8 రూపీస్ మనం పెంచాలి. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆనంద్. సో యాజ్ ఆనంద్ ఈజ్ ద గివర్, హీ ఈజ్ క్రెడిటెడ్ 1. So we are going to credit Anand account and the another by 8 rupees, and another account which was to be debited was suspense account 8 rupees. So entry will be suspense account debtor to Anand account. Okay, students. Next entry will be goods sold to Vardhan 75 rupees were omitted to be entered in his account. గూడ్స్ వర్ధన్కి గూడ్స్ సేల్ చేసాము 75 రూపీస్ది, అంటే సేల్స్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే రాసాము, బట్ వర్ధన్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయలేదంట. ఇప్పుడు వర్ధన్ అకౌంట్లో యాక్చువల్గా ఏమని పడి ఉండాలి, మనకి 2 సేల్స్ అని పడి ఉండాలి, బట్ మనం పోస్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు 2 సేల్స్ అని రాయలేము కదా, సో మనం ఇప్పుడు 2 సస్పెన్స్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం. 2 సస్పెన్స్ అకౌంట్ 75 రూపీస్. సో ఎంట్రీ విల్ బి వర్ధన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు suspense account 75 rupees. Next example 13(1). Credit side of Deekshit account was overcast by 20. ఓవర్కాస్ట్ అయ్యిందంటండి. సో దాన్ని తగ్గించాలి. ఆల్రెడీ ఆయన క్రెడిట్ వైపు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన డెబిట్ చేయాలి. సో డెబిటింగ్ దీక్షిత్ అకౌంట్. ఎంత అమౌంట్ 20 ఇచ్చారు. సో ఆటోమేటికల్లీ ద క్రెడిట్ అకౌంట్ విల్ బి సస్పెన్స్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ విల్ బి దీక్షిత్ అకౌంట్ డెటార్ 20 rupees టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ 20 rupees. Okay, students. What will be the next one? Goods returned by Radhika 35 was not posted to her account. అంటే సేమ్ ఇందాకండి దీక్షిత్ గారిలో పడలేదు, వర్ధన్ గారిలో పడలేదు కదా, అలాగే ఇప్పుడు రాధిక గారి దానిలో పడలేదంటండి. గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై రాధిక, ఆమె రిటర్న్ చేశారు. అస్యూమింగ్ వీఆర్ రాధిక అండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ఏ కేస్ ఆఫ్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్లో కరెక్ట్గానే పడింది, రాధిక దాంట్లో సరిగ్గా పడలేదు. ఇప్పుడు రాధిక దాంట్లో బై పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అని పడాలి కదా, సో పడలేదు కాబట్టి మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకొని బై సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని రాసుకున్నాం. అమౌంట్ వచ్చేటప్పటికి 35 రూపీస్. ఎంట్రీ విల్ బి సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు రాధికాస్ అకౌంట్ 35. Taking another question in suspense accounts. The question is, I am reading the question. The books of Srinivas traders did not agree. They found the difference of 1310 in the trial balance. The difference was placed on the credit side of suspense account. Debit side 1310 ఎక్కువ చూసింది కాబట్టి మనం క్రెడిట్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ వేసుకొని 1310 అమౌంట్ వేసుకున్నామండి, అదే అమౌంట్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి. లేటర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ ఫర్ డిస్కౌంట్, తర్వాత ఎర్రర్స్ అనేవి మనం కనిపెట్టాము. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రెక్టిఫై దెమ్ అండ్ షో ద సస్పెన్స్ అకౌంట్. వాటిని ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేసి సస్పెన్స్ అకౌంట్ చేసి టాలీ చేయమని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ తీసుకుందామండి. Purchased goods from Vinay 800 recorded correctly in purchases book but wrongly debited to his account. పర్చేస్ చేసాం వినయ్ నుంచి 800 రూపాయలకి, పర్చేసెస్ బుక్లో కరెక్ట్గానే రాసాము, బట్ వినయ్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేసామంటండి. వినయ్ అకౌంట్ యాక్చువల్గా క్రెడిట్ చేయాలి కదండి. వినయ్ అకౌంట్లో బై పర్చేసెస్ అని రాసుకోవాలి ఇక్కడ 800, బట్ మనం ఏం చేసామంటే 2 పర్చేసెస్ అని 800 రాసుకున్నాం. సో దీన్ని ఒకసారి క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఒకసారి 800 రాసుకోవాలి, యాక్చువల్గా క్రెడిట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంకోసారి 800 రాసుకోవాలి. సో దీన్ని సస్పెన్స్ అకౌంట్లో రాసుకుంటాము. సో ఎంట్రీ ఏమైంది ఇప్పుడు, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ 1600 దిస్ అమౌంట్ 1600 టు వినయ్ అకౌంట్. ఇక్కడ మళ్ళీ నీట్గా రాస్తున్నానండి, సారీ అక్కడ స్పేస్ సరిపోలేదు. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ 1600 టు వినయ్ అకౌంట్.
ఎంత 1600. ఓకే, దిస్ వాజ్ వన్ ఎంట్రీ. ముందు ఎంట్రీస్ రాసుకుందాం, తర్వాత సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని అకౌంట్ ఫర్ చేద్దాం. సేల్స్ బుక్ వాజ్ ఓవర్ క్యాస్ట్ బై 400. ఓవర్ క్యాస్ట్ అయిందండి 400. దీన్ని అండర్ క్యాస్ట్ చేయాలి. అండర్ క్యాస్ట్ చేయాలంటే మనం దాని యొక్క నేచర్ని రివర్స్ చేయాలి. యాజ్ సేల్స్ ఈజ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నేచర్ వీ షుడ్ డెబిట్ దట్ అకౌంట్ అండ్ ద రిమైనింగ్ అకౌంట్ విల్ బి సస్పెన్స్ అకౌంట్ దట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. వాట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ? సేల్స్ అకౌంట్ debtor 400 to suspense account. Okay students, got it? Second entry will be this one. Next, third one, 115 rupees paid for general expenses but entered in account as 150 rupees. That means general expenses లో 115 పే చేస్తే మనం 150గా రాసుకున్నాము, అంటే 35 రూపీస్ ఎక్సెస్ రాసాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ని తగ్గించాలి. ద జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డెబిటెడ్ దట్ వన్. ఓవర్ క్యాష్ చేసాం కదండి ఇక్కడ 35 రూపీస్. సో అండర్ క్యాష్ చేయాలంటే దాని నేచర్ని రివర్స్ చేయాలి. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ నేచర్ కాబట్టి క్రెడిట్ జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ చేయాలి. అదర్ అకౌంట్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ దట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. 35 rupees to general expenses account. How much? 35 rupees. Third one also is rectified. Next, what will be the next one? Cash discount allowed to Anita 75 was entered in cash book but not posted to her personal account. Anita యొక్క అకౌంట్లో అసలు మనం పోస్ట్ చేయలేదంటండి. So what will be the entry here? Suspense account debtor. What will be the amount here? 75 rupees to Anita's account. 75 rupees. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్ వేసుకున్నాము. మనకి క్వశ్చన్లో ఏమని ఇచ్చారు? 1310 రూపీస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. క్రెడిట్ సైడ్ అన్నారు, 1310 అన్నారు. సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఒకసారి వేసుకుందాం స్టూడెంట్స్. 4 ఎంట్రీస్ని బ్రెయిన్లో పెట్టుకొని చూసుకుంటే ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకుందాము. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం జర్నల్ వేసాము, లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ వేసుకుంటున్నాం. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ ఎంత ఇచ్చారు? 1310. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి పోస్ట్ చేసుకుందాం. సస్పెన్స్ టు వినయ్ అన్నారు, సో టు వినయ్ అకౌంట్ 1600. సేల్స్ టు సస్పెన్స్ అన్నారు సెకండ్ వన్, సో బై సేల్స్ 400. సస్పెన్స్ టు జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నారు, సో టు జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 35. సస్పెన్స్ టు అనిత అన్నారు, టు అనిత 75. టాలీ చేస్తే టాలీ అయిపోవాలండి, కౌంట్ చేస్తే. దిస్ విల్ బి 1710 55 10 1 1710. సో దిస్ అకౌంట్ వాజ్ టాలీడ్. సో ఇలా రెక్టిఫై చేసుకోవడం వల్ల సస్పెన్స్ అకౌంట్ టాలీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి, ఇది ఒకసారి చూద్దాము. మొత్తం 4 అన్నాను కదా, 2 అయిపోయినాయి, రిమైనింగ్ 2 ఉన్నాయి. ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ ఈజ్ అవుట్ బై 750 రూపీస్ ఎక్సెస్ డెబిట్ అండ్ ద అమౌంట్ వాజ్ పుట్ టు ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఇందాకట్లాగే క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అమౌంట్ 250 వచ్చింది. ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ డిటెక్టెడ్, యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు రెక్టిఫై దెమ్ అండ్ ప్రిపేర్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమంటున్నారు. ఒక్కొక్కటి వివరించుకుంటూ వెళ్ళి ఎంట్రీస్ పాస్ ఆన్ చేసుకొని సస్పెన్స్ అకౌంట్ వేసుకొని టాలీ చేసుకుందాం స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ చూద్దాం స్టూడెంట్స్. An amount of 250 rupees received from Mohan was wrongly debited to his personal account. యాక్చువల్గా ఎంట్రీ ఏమవ్వాలండి? మోహన్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవ్వాలి, బట్ మోహన్ అకౌంట్ ఏమైంది? డెబిట్ అయింది. టు క్యాష్ అని చెప్పేసి 250 రూపీస్ డెబిట్ అయింది. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కాబట్టి ఒకసారి 250 వేయాలి, యాక్చువల్ క్రెడిట్ వేయాలి కాబట్టి ఇంకోసారి 250 వేయాలి. మొత్తం 500 విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అనమాట. సో ఎంట్రీ విల్ బి ఏమవుతుందంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు
Mohan's account. What will be the amount here? 500. Coming to next one. Goods sold to Mahesh 540 but is entered in సేల్స్ బుక్ యాజ్ 450. అంటే మహేష్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే పడింది, సేల్స్ బుక్లో మటుకు తప్పుగా పడింది. ఎంత అండర్ క్యాస్ట్ అయింది ఇక్కడ? ఎంత అండర్ క్యాస్ట్ అయింది అంటే 540 అండ్ 450 డిఫరెన్స్ వాస్ 90 రూపీస్. సో దాన్ని ఇప్పుడు మనం పెంచాలి. సో సేల్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆఫ్ క్రెడిట్ నేచర్, వీ షుడ్ క్రెడిటింగ్ ద సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ ద అదర్ అకౌంట్ వాజ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. వీ షుడ్ డెబిట్ దట్ వన్. ద ఎంట్రీ విల్ బి suspense account debit. The difference amount was 90 to sales account 90 rupees. Okay students, the entry was posted like this. And next one, discount received of 150 rupees entered in cash book but entered in discount account but not entered in discount account. So discount account lo account for చేయలేదంటండి. Discount received is of nominal nature and as it is a receipt, we should credit that one. So we should crediting the discount received account. Automatically the suspense account will be debited. So entry will be suspense account debit 150 to discount received account 150. ఓకే స్టూడెంట్స్, పర్చేజెస్ రిటర్న్స్లో పడాల్సింది పర్చేజెస్లో పడిందంట. అంటే పర్చేజెస్ టు సమ్ ఎక్సో వైయో ఎంత పడింది? 50 రూపీస్ పడింది. బట్ యాక్చువల్గా పడాల్సింది పర్చేజ్ రిటర్న్స్లో కాబట్టి బై సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని 50 రూపీస్ వేసుకున్నాం. ఇది తప్పుగా పడింది కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ చేయడానికి క్రెడిట్ చేసుకుంటున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ with the amount of 50 rupees. So what will be the entry here students? Total suspense account was debited by 100 rupees. So suspense account debit 100 to purchase returns 50 to purchases 50. Okay, what will be the next one friends? Repairs to machinery 370 but wrongly debited repairs account as 170. అంటే అండర్ క్యాస్ట్ అయింది. 370 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే 170 అనే రాసాం. సో అండర్ క్యాస్ట్ అయింది కాబట్టి ఓవర్ క్యాస్ట్ చేయాలి. సో ఓవర్ క్యాస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ యొక్క నేచర్ని మార్చకూడదు. సో రిపేర్స్ ఈజ్ ఆఫ్ డెబిట్ నేచర్. సో డెబిటింగ్ రిపేర్స్ అకౌంట్ by the amount of difference. What is that one? 200. 370 and 170. To what is the account? Suspense account. Amount was 200 rupees. And next 6 one. Sales book under cash by 200. In order to over cash that, the nature will not be changed. So we are creating sales account and debiting suspense account. Suspense account debit to sales account 200. So we have
recorded all the 6 entries and we are going to account for suspense account. I am creating suspense account here. In question what they had given the balance, I think credit balance was given and the amount will be, should check that one, 750 rupees credit side of suspense account. So we are doing that. Opening balance they had given as 750 rupees. What are the entries? We have all posted one. This is the fourth one. 4, 5, 6 entries and 1, 2, 3 entries we have mentioned here. Suspense to Mohan 500. So in suspense account to Mohan 500. Next one, second entry will be posted. Suspense to sales 90 rupees. That means to sales 90 rupees. And next one, suspense to discount received 150. So to discount received 150. Next, third one, suspense to purchase returns 50, purchases 50. So to purchase returns 50, to purchases 50. Next, repairs to suspense. Buy repairs 200 rupees. And next, suspense to sales. So to sales 200. సో ఇప్పుడు ఇది టాలీ అవ్వాలండి, అవ్వకపోతే మనం ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసినట్లు. 750 200 ఎంత అయింది, 950 అయింది. ఆల్ జీరోస్. 555 15 ప్లస్ 9 24 అవుతుంది. 2 2 4 5. ఒక్కసారి సెకండ్ ఎంట్రీ మళ్ళీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. దేర్ హ్యాస్ ఏ మిస్టేక్ హ్యాపెండ్, నేను తప్పు చేశాను. Sold goods to Mahesh 540 but is entered in sales book as 450. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సేల్స్ బుక్లో 450గా పడింది కాబట్టి సేల్స్ బుక్లో 540గా రికార్డ్ చేసుకోవాలంటే సేల్స్ బుక్ని ఓవర్ క్యాష్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సస్పెన్స్. కాదండి, ఇక్కడ మహేష్ అకౌంట్తోనే మనం ఇక్కడ రెక్టిఫై చేసుకుంటాము. సెకండ్ ఎంట్రీ విల్ బి మహేష్ అకౌంట్. సో దెర్ ఈజ్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు అకౌంట్ ఫర్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఎంట్రీ అనేది రాదు, అప్పుడు 950 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. ద అకౌంట్ వాస్ టాలీ. బై డూయింగ్ దిస్ మనం ఏదైతే తప్పు చేసామో కూడా దాన్ని కూడా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, this is the final problem in suspense account and also a final problem in rectification of errors chapter. This is a little complicated one, so just be little careful. Okay, taking the first entry. Credit sales to Mohan 7,000 were posted to Srinu as 5,000. మోహన్ క్రెడిట్ సేల్స్ చేసాము, అమౌంట్ 7,000, బట్ మనం శ్రీను అకౌంట్లో పోస్ట్ చేసాం. అంటే సేల్స్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే పోస్ట్ చేసాం, మోహన్ అకౌంట్లో తప్పు పడింది, శ్రీను అకౌంట్లో తప్పు పడింది. సో దీన్ని మొత్తం అడ్జస్ట్ చేయాలి. మోహన్ అకౌంట్లో అసలు అకౌంట్ ఫర్ చేయలేదు, ఇప్పుడు నేను అకౌంట్ ఫర్ చేస్తాను. శ్రీను అకౌంట్లో 5,000గా అకౌంట్ ఫర్ అయింది. జనరల్గా ఏంటంటే క్రెడిట్ సేల్స్కి మోహన్ టు సేల్స్ అని పడాలని, శ్రీను టు సేల్స్ అని పడింది. శ్రీను టు సేల్స్ దట్టు అమౌంట్ ఎంత పడింది, 5,000 పడింది. అసలు శ్రీనుది ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు, బట్ ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు క్రెడిట్ చేయాలి. సో క్రెడిటింగ్ ద శ్రీనుస్ అకౌంట్ విత్ 5,000, దట్టు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 అకౌంట్స్ వస్తుందండి, ఇందులో అంతకుమించి కాంప్లికేటెడ్ ఏం లేదు. లాజికల్గా ఆలోచిస్తే అది కూడా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మోహన్ అకౌంట్లో అకౌంట్ ఫర్ చేయాలి కదండి, 2 సేల్స్ అని రాద్దామా, రాయకూడదు. రాస్తే సేల్స్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో 2 సస్పెన్స్ అని రాయాలి. యాక్చువల్గా జరిగింది ఎంత అండి, సేల్స్ 7,000 రూపీస్. సో 7,000 అని రాయాలి. సో ఎంట్రీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి, ఈంది రాసుకున్నాం. మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ ఎంత, 7,000. ఇక్కడ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్రీను అకౌంట్ ఎంత, 5,000.
సో ఇక్కడ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ ఒకటి రాసుకుందాం అండి. సస్పెన్స్ అకౌంట్ రెండు ఉన్నాయి కదా. క్రెడిట్ 7,000 నుండి డెబిట్ 5,000 ఉంది. అప్పుడు మనకి మొత్తం ఓవరాల్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఎంత వస్తుంది? 2,000 వస్తుంది. సో 2 సస్పెన్స్ 2,000. సీని అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది కదండి, 2 శ్రీను. కాంబినేషన్ ఎంట్రీ రాస్తున్నాను అంతే, రాకపోయినా ఏం పర్వాలేదు ఎగ్జామ్స్లో మీరు. మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది కదా. సో మోహన్ అకౌంట్ వాజ్ డెబిటెడ్ విత్ అమౌంట్ ఆఫ్ 7,000. సో సింగిల్ ఎంట్రీ వేయడం వల్ల మొత్తం మనకి కరెక్ట్గా వచ్చిందండి ఎంట్రీ. ఈ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసుకుంటే ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ చూద్దాము. క్రెడిట్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ శరత్ 9,000 వర్ పోస్టెడ్ టు ద డెబిట్ ఆఫ్ కిరణ్ యాజ్ 10,000. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ చూద్దాం స్టూడెంట్స్. క్రెడిట్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ శరత్ 9,000 వర్ పోస్టెడ్ టు ద డెబిట్ ఆఫ్ కిరణ్ యాజ్ 10,000. అంటే యాక్చువల్గా క్రెడిట్ పర్చేసెస్ ఫ్రమ్ శరత్ జరిగింది. అప్పుడు పర్చేసెస్ టు శరత్ అని రాసుకోవాలి. ఎంట్రీ కరెక్ట్గా రాసాం. పోస్టింగ్ చేసినప్పుడు శరత్లో అసలు అకౌంట్ ఫర్ చేయలేదు. అది కూడా మళ్ళీ మరి కిరణ్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేసాం. ఎంత? 10,000 డెబిట్ చేసాం. సో ఈ 10,000ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్తో క్రెడిట్ చేసుకోవాలి 10,000. యాక్చువల్ ఏంటి? క్రెడిట్ పర్చేసెస్ ఫ్రమ్ శరత్ అంటే బై పర్చేజెస్ అంటే బై సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని రాసుకొని 9,000 రాసుకోవాలి. వాట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ హియర్? సస్పెన్స్ అకౌంట్ వాజ్ డెబిటెడ్ విత్ 19,000 టోటల్. And Sharath account was credited with 9,000 and Kiran account was credited with 10,000. So this was the rectified entry with the help of suspense account. See next one. Goods returned to Shailaja 4,000 was posted to the credit of Pavani as 3,000. Goods returned to Shailaja. శైలజాకి రిటర్న్ చేసామంటండి. శైలజాకి రిటర్న్ చేసామంటే అది వరకు మనం వాటిని పర్చేస్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కేస్ ఆఫ్ పర్చేస్ రిటర్న్స్. పర్చేస్ రిటర్న్స్లో కరెక్ట్గానే పడింది. బట్ శైలజ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవ్వాల్సింది, పావని అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది. అది కూడా అమౌంట్ తప్పు పడింది. చూద్దాం. శైలజ అకౌంట్, పావని అకౌంట్. పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఈజ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నేచర్ అండి. క్రెడిట్లో వెయ్యలేదు. సో ఇప్పుడు మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్తో క్రెడిట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎంత పడాలి? 4,000. పావని అకౌంట్లో ఏం చేసామంటే క్రెడిట్ చేసాం. ఎంతతో క్రెడిట్ చేసాం? 3,000తో క్రెడిట్ చేసాం. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కాబట్టి డెబిట్ చేసుకుందాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. సో టోటల్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎంత అయింది? సారీ అండి, ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు నేను తప్పు చేశాను. శైలజ అకౌంట్ 2 పర్చేస్ రిటర్న్స్ అవుతుంది కదా. 2 పర్చేస్ రిటర్న్స్ రాయం కాబట్టి 2 సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎంత రాసుకోవాలి? 4,000 రాసుకోవాలి. సో ఓవరాల్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ వాజ్ డెబిటెడ్ బై 7,000 within 2 Shailaja was credited with 4,000 and Pavani with amount 3,000. So by writing this entry, the error was rectified. Coming to next one. Goods returned by Ramanji 1,000 was posted to debit of Sandhya's account as 2,000 rupees. This is a case of sales return, students. As sales returns is of debit nature, sales returns book was correctly entered but Ramanji and Sandhya's account were affected. Let's see. Ramanji account. Sales returns padali. Sales return is of which nature? Debit nature. So Ramanji should be credited. So we should credit this account with the help of suspense account with 1,000 rupees. But we had debited Sandhya's account with an amount of 2,000 rupees. So we should credit this one by cancelling. To cancel by the help of suspense account. So what will be the entry here? Suspense account debit 1,000 plus 2,000, 3,000 to Ramanji, 1,000
to Sandhya 2000. Okay students, by doing this entry the error will be rectified. And coming to the last one, cash sales of 2000 were posted to commission account as 200. క్యాష్ సేల్ చేస్తే వచ్చిన డబ్బుల్ని 2000ని మనం కమిషన్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులుగా రాసుకున్నామంటండి. సో ఎలా రెక్టిఫై చేయాలో చూద్దాం. అంటే క్యాష్ అకౌంట్ కరెక్ట్ కనబడింది, సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ కమిషన్ అకౌంట్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్. సేల్స్ అకౌంట్లో పడలేదు కాబట్టి బై సస్పెన్స్ అకౌంట్ 2000 వేసుకోవాలండి. మనకి యాక్చువల్గా ఏమైనా ఎంట్రీ పడింది, క్యాష్ టు కమిషన్ అని పడిందంట. సో బై క్యాష్ అకౌంట్ 200 పడింది. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్తో డెబిట్ చేసుకోవాలి 200. సో ఓవరాల్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎంత క్రెడిట్ అయింది, 2000 మైనస్ 200. సస్పెన్స్ అకౌంట్ వాజ్ క్రెడిటెడ్ విత్ సింగిల్ ఎంట్రీస్ వేసుకొని తర్వాత కంబైన్ ఎంట్రీ రాసుకుందామండి. కమిషన్ టు సస్పెన్స్ 200. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి సస్పెన్స్ టు సేల్స్ 2000. ఇప్పుడు కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 200, సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఓవరాల్ డెబిట్ 1800, సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ 2000. By writing this entry, that error was rectified. By this, we have completed the chapter of rectification of errors. If you like the class, please subscribe my channel Easy Accounts and please share. Thank you.